in English, সে কথা বলে। She speak in English, সে ইংলিশে কথা বলে। আবার বলুন, she he speaks in English, সে ইংলিশে কথা বলে। she speaks in English, সে ইংলিশে কথা বলে। they speaks in English, তারা ইংলিশে কথা বলে। আব্দুল্লাহ speaks in English, আব্দুল্লাহ ইংলিশে কথা বলে। I don't speak in English, আমি ইংলিশে কথা বলি না। we don't speak in English, আমরা ইংলিশে কথা বলি না। you don't speak in English, তুমি ইংলিশে কথা বলো না। you don't speak in English, তোমরা ইংলিশে কথা বলো না। he doesn't speak in English, সে ইংলিশে কথা বলে না। she doesn't speak in English, সে ইংলিশে কথা বলে না। they doesn't speak in English, তারা ইংলিশে কথা বলে না। আব্দুল্লাহ doesn't speak in English, আব্দুল্লাহ ইংলিশে কথা বলে না। do I speak in English, আমি কি ইংলিশে কথা বলি? do we speak in English, আমরা কি ইংলিশে কথা বলি? do you speak in English, তোমরা কি ইংলিশে কথা বলো? do you speak in English, তোমরা কি ইংলিশে কথা বলো? does he speak in English, সে কি ইংলিশে কথা বলে? does she speak in English, সে কি ইংলিশে কথা বলে? does they speak in English, তারা কি ইংলিশে কথা বলে? does Abdullah speak in English, আব্দুল্লাহ কি ইংলিশে কথা বলে? don't I speak in English, আমি কি ইংলিশে কথা বলি না। don't we speak in English, আমরা কি ইংলিশে কথা বলি না। don't you speak in English, তুমি কি ইংলিশে কথা বলো না। don't you speak in English, তোমরা কি ইংলিশে কথা বলো না। doesn't he speaks in English, সে কি ইংলিশে কথা বলে না। doesn't she speaks in English, সে কি speak in English, সে কি ইংলিশে কথা বলে না। doesn't they speak in English, তারা কি ইংলিশে কথা বলে না। doesn't Abdullah speak in English, আব্দুল্লাহ কি ইংলিশে কথা বলে না। মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, জাযাকিল্লাহ, থ্যাংক ইউ। জি শাহিদা, সিস্টার শাহিদা, প্লিজ, I draw a picture. Can you make process by I draw a picture, আমি একটি ছবি আঁকি। I can't hear you. Could you speak loudly a little bit, please? Yes, স্যার, আমি শুরু করতেছি। একটু নয় ছিল তো পাশে, গ্রামে বাসা, মানে এই জন্য সমস্যা হয়। I draw a picture, I draw a picture, আমি একটি ছবি আঁকি। we draw a picture, আমরা একটি ছবি আঁকি। you draw a picture, তুমি একটি ছবি আঁকো। you draw a picture, তোমরা একটি ছবি আঁকো। they draw a picture, তারা একটি ছবি আঁকে। she draws a picture, সে একটি ছবি আঁকে। he draws a picture, সে একটি ছবি আঁকে। আব্দুল্লাহ draws a picture, আব্দুল্লাহ একটি ছবি আঁকে। I don't draw a picture, আমি একটি ছবি আঁকি না। we don't draw a picture, আমরা একটি ছবি আঁকি না। you don't draw a picture, তুমি একটি ছবি আঁকো না। you don't draw a picture, তোমরা একটি ছবি আঁকো না। they don't draw a picture, তারা একটি ছবি আঁকে না। she doesn't draw a picture, সে একটি ছবি আঁকে না। he doesn't draw a picture, সে একটি ছবি আঁকে না। আব্দুল্লাহ doesn't draw a picture, আব্দুল্লাহ একটি ছবি আঁকে না। do I draw a picture, আমি কি একটি ছবি আঁকি। do we draw a picture, আমরা কি একটি ছবি আঁকি। do you draw a picture, তুমি কি একটি ছবি আঁকো। do you draw a picture, তোমরা কি একটি ছবি আঁকো। do they draw a picture, তারা কি একটি ছবি আঁকে। does he draw a picture, সে কি একটি ছবি আঁকে। does she draw a picture, সে কি একটি ছবি আঁকে। does Abdullah draw a picture, আব্দুল্লাহ কি একটি ছবি আঁকে। doesn't I draw a picture, আমি কি একটি ছবি আঁকি না। doesn't we draw a picture, sorry don't I draw a picture, আমি কি একটি ছবি আঁকি না। don't we draw a picture, আমরা কি একটি ছবি আঁকি না। don't you draw a picture, তুমি কি একটি ছবি আঁকো না। don't you draw a picture, তোমরা কি একটি ছবি আঁকো না। don't they draw a picture, তারা কি একটি ছবি আঁকে না। doesn't she draw a picture, সে কি একটি ছবি আঁকে না। doesn't he draw a picture, সে কি একটি ছবি আঁকে না। doesn't Abdullah draw a picture, আব্দুল্লাহ কি একটি ছবি আঁকে না। Yes, thank you, sister. Mashallah, thank you, sister. Next one, it's turn of sister Ranjin. Yes, Ranjin. আপনি বলুন, I try to give money, আমি টাকা দেওয়ার চেষ্টা করি। পারবেন এত লম্বা বাক্য, ইনফিনিট? I'll try, Ustad. I'll try. Yes, carry on. I try to give money, আমি চেষ্টা করি, আমি টাকা দেওয়ার চেষ্টা করি। Yes, I try to give money, আমি টাকা দেওয়ার চেষ্টা করি। we try to give money, আমরা টাকা দেওয়ার চেষ্টা করি। you try to give money, তুমি টাকা দেওয়ার চেষ্টা করো। you try to give money, তোমরা টাকা দেওয়ার চেষ্টা করো। he tries to give money, সে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করে। she tries to give money, তারা সে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করে। they try to give money, তারা টাকা দেওয়ার চেষ্টা করে। আব্দুল্লাহ tries to give money, আব্দুল্লাহ দেয়ার টাকা দেওয়ার চেষ্টা করে।
I don't try to give money. আমি টাকা দেওয়ার চেষ্টা করি না। We don't try to give money. আমরা টাকা দেওয়ার চেষ্টা করি না। You don't try to give money. Don't try to give money. তোমরা টাকা don't try to give money. সে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করে না। She doesn't try to give money. সে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করে না। They don't try to give money. সে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করে না। Abdullah doesn't try to give money. আমাকে পোস্ট বানাইছে আর Do I try to give money? আমরা কি টাকা দেওয়ার চেষ্টা করি? Do we try to give money? তুমি কি টাকা দেওয়ার চেষ্টা করো? Do you try to give money? তোমরা কি টাকা দেওয়ার চেষ্টা করো? Does he try to give money? সে কি টাকা দেওয়ার চেষ্টা করে? Does she try to give money? সে কি টাকা দেওয়ার চেষ্টা করে? Do they try to give money? তারা কি টাকা দেওয়ার চেষ্টা করে? Does Abdullah try to give money? আব্দুল্লাহ কি টাকা দেওয়ার চেষ্টা করে? Don't I try to give money? আমি কি টাকা দেওয়ার চেষ্টা করি না? Don't we try to give money? আমরা কি টাকা দেওয়ার চেষ্টা করি না? Don't you try to give money? তুমি কি টাকা দেওয়ার চেষ্টা করো না? Don't you try to give money? তোমরা কি টাকা দেওয়ার চেষ্টা করো না? Doesn't he try to give money? সে কি টাকা দেওয়ার চেষ্টা করে না? Doesn't she try to give money? সে কি টাকা দেওয়ার চেষ্টা করে না? Don't they try to give money? তারা কি টাকা দেওয়ার চেষ্টা করে না? Doesn't Abdullah try to give money? আব্দুল্লাহ কি টাকা দেওয়ার চেষ্টা করে না? Yes. কেন আপনি টাকা দেওয়ার চেষ্টা করেন? জটপট বানান। Why don't they try to give money? কেন আপনারা বলেছেন উস্তাদ না আপনি? কেন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে, কেন আপনি টাকা দেওয়ার চেষ্টা করেন? Don't you try to give money? No. Why don't you try to give money? Yes, তুমি কিভাবে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করো? How do you try to give money? আপনি কত টাকা দেওয়ার চেষ্টা করেন? How much money? How much money do you try to give? Okay, so mashallah, কাকে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করেন? To whom do you try to give money? Good, mashallah. Yes. Jazakallah, jazakumullah all. Thank you. Mashallah, you practiced. It seems to me that your performance seems that you practice a lot, mashallah. Okay, so let's get started with class number 7. Class number 7 ও এটা ওই আগের কিছু রয়ে যাওয়া কিছু রিমেইন কিছু বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব, দেন তারপর আমরা সামনে যাব। আমাদের এই প্রসেস সিস্টেম থাকবে আমাদের আজকের ক্লাসেও। ওকে, সো এখানে একটা জিনিস দেখেন, ডু অ্যাজ ক্যাডার, যে ডুটা আমরা যখন ক্যাডার হিসেবে ইউজ করি বা WH কোয়েশ্চেন হিসেবে ইউজ করি, দেন তখন এটা হুর সাথে who do not use do if the question is about the subject and the answer is the subject is formed as follows: who plus verb. আপনারা যারা বুঝছেন তারা ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। আর যারা বুঝেন নাই দরকার নেই, জাস্ট এটা বুঝে নিলেই হবে যে হু এর পরে কখনো ডু ডাজ ডিড আসে না। বুঝতে পারছেন? হু এর পরে কি আসে না? ডু ডাজ ডিড আসে না। হ্যাঁ, তাহলে ইয়েস, ডু ডাজ ডিড, বলুন ডু ডাজ ডিড ডোন্ট কাম আফটার দ্য হু। ওটাকে যদি আমরা ইংলিশ বানাই, ডোন্ট কাম আফটার দ্য হু। তাহলে হ্যাঁ, এখানে দেখেন, এখানে ডু ডাজ ডিড, কিন্তু ডু কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যদি আমরা বানাই তাহলে এটা পান্ডা হবে। তাহলে ডু আসে না। যদি বলি শুধু ডু আসে না, হু এর পরে ডু আসে না, তাহলে বলেন ডু আসে না, কি হবে? 2 নাম্বার দেয়াল না করেন, ডু ডাজন্ট কাম আফটার হু, বলেন আফটার হু। ইয়েস, যদি বলি ডাজ আসে না হু এর পরে, তাহলে কেমনে এই বাক্যটাকে আপনি ইংলিশ বানাবেন? doesn't come after who. ইয়েস, মানে আপনি এজ এ মনে করেন ট্রেনিং দিচ্ছেন, ইংলিশ টু ইংলিশ আপনি শেখাচ্ছেন আর কি, সেই সিস্টেমে কথা আসবে। যদি একসাথে সবগুলা বলেন তাহলে কিন্তু আর এটা তারার জায়গায় চলে যাচ্ছে, তারার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। তখন ডু ডাজ ডিড ডোন্ট কাম, তখন বলতে হবে ডু ডাজ ডিড ডোন্ট কাম আফটার হু। হ্যাঁ, সো আমরা সামনে কিন্তু আমাদের ক্লাসের লেকচারগুলো সব আমরা ইংলিশেই দিব ইনশাআল্লাহ। সো এই জন্য আগ থেকে আপনাদের কানকে প্রস্তুত করা হচ্ছে আর কি। সো সামনে ইন ফিউচার ইনশাআল্লাহ আমাদের ক্লাসগুলা সবগুলা আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে ইংলিশে আমরা এই ক্লাসগুলা ডিল করার জন্য আর কি। সো তারপর আসেন। ওকে, সো ওস্তাদ এই জিনিসটা একটু কেমন জানি ক্লিয়ার লাগতেছে না, যে মানে হু এর পরে এই শব্দগুলো আসবে না। না,
হুর পরে হুর পরে WH কোয়েশ্চেনের পরে তো সবগুলো আমরা দেখেছিলাম যে 3 নাম্বারেরটার শুরুতেই আমরা হেডার গুলা বসিয়ে দিলে আমরা ইউজ করতে পারছি, তাই না? যে তুমি কোথায় যাও কিভাবে হয়? ওয়া Where I does go. you go? তুমি কোথায় যাও? ওয়া ডু Where ইউ? do you go? Where do সে I কোথায় go. যায়? Where does he go? হ্যাঁ, তুমি প্রতিদিন কোথায় যাও? Where do you go every day? ইয়েস। তুমি কখন যাও? When do you When go? do you go? When do you go? তুমি কতবার যাও? How much? How How time? many? How time How do much? you go? হ্যাঁ, How হাউ many মেনি times? ডু How ইউ গো? many হ্যাঁ, do you go? তো এই সবগুলোর পরে কিন্তু দেখেন একটা ডু ইউ গো, এটা ডুটা আসছে, কিন্তু একমাত্র একটা WH কোয়েশ্চন যেটা হু, এরপরে কখনো ডু ডাজ ডিড আসবে না, বুঝতে পারছেন? জি জি এখন হ্যাঁ, বুঝছি। এবার আসেন দেখেন আমরা এখানে হু ডু রিড নাকি হু রিডস? Who reads? Who reads? তাহলে কে পড়ে, যখন বলা হবে কে পড়ে, তখন এমনি তো স্বাভাবিকভাবে 3 নাম্বার ছিল ডু ইউ রিড, তুমি কি পড়ো, আর এর শুরুতে আসছিল আমাদের WH কোয়েশ্চন দিয়ে আমরা বলছিলাম, কিন্তু এখানে শুধুমাত্র হু যখন আসবে তখন আমরা ডু সরায় দিব, বাকি সব ঠিক থাকবে। তাহলে হু রিডস, কে পড়ে? Who reads? হু রিডস। আর কারা কারা পড়ে, এটা ওই এসটা সরায় দিব, তখন আবার পান্ডা থাকবে না, এটা কারা এটা Who read পান্ডা না, হবে? হু রিড হবে, বুঝতে পারছেন? হু রিড। Who কিন্তু read? এক্ষেত্রে হ্যাঁ, কিন্তু এক্ষেত্রে দেখেন কে পড়ে না, হু Doesn't read. ডাজন্ট রিড। Who doesn't read? কারা পড়েন না? Who don't read? Who don't read? আচ্ছা, কে প্র্যাকটিস করে? Who Practice. practice? না, হু ডাজ প্র্যাকটিস হবে না, Practice. হু প্র্যাকটিস। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, হু প্র্যাকটিস। Practice. হ্যাঁ। Practice. আর কারা প্র্যাকটিস করেন? Who practice? হু প্র্যাকটিস। হ্যাঁ, হু প্র্যাকটিস। Who practice? কে প্র্যাকটিস করে না? Who Who doesn't? doesn't practice? doesn't practice? কারা প্র্যাকটিস করে না? Who don't practice? Don't practice. Yes. কে যায়? Who Who goes? goes? Goes. আর কারা যায়? Who go? Go. হ্যাঁ, জাস্ট মাথায় রাখলেই হবে ইনশাআল্লাহ। কে ও স্যার যায় না? এখানে who doesn't practice Who হয়ে যাবে। doesn't go? হু ডাজন্ট আসতেছে, সমস্যা নাই, এটা ওই ডাজন্ট যেটা আসতেছে এটা নাবোধক হিসাবে আসতেছে, এটা অক্সি হিসাবে কিনা আর কি, ওটা ও, আগেরটা। তাহলে শুধু ডু ডাজ ডিড এই তিনটাই আসবে না, হ্যাঁ, শুধু ডু ডাজ ডিড, কিন্তু ওটা তো Didn't- ডাজন্ট। ডিড এন্ড ডাজন্ট এগুলো আসবে। হ্যাঁ, ডাজন্ট ডিডন্ট এইগুলো আসবে, অন্য ফর্মে গেলে আসবে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে পার্সোনালি ভাবে পার্টিকুলারলি ডু ডাজ ডিড এরকম হবে না, হু ডাজ হবে না, হু ডিড হবে না, এটা আগে। তো তাহলে কে যায় না? Who doesn't go? আর Go. কারা যায় না? Who don't Who go? don't go? ইয়েস। কে দেয়? Who gives? Give. আর কারা দেয়? Who gives? হু গিভস। হ্যাঁ, হু গিভ, ইয়েস। কে আঁকে? Who draws? Who draws? আর কারা আঁকে? Who draw? Who draw? হু ড্র। হু ড্র। Draw. আরেকটা জিনিস, এই একটা রুল, জাস্ট একটাই রুলস, এখানে আর বেশি রুলস না, আপনাদেরকে আর রুলসে আমি নিয়ে যাব না ইনশাআল্লাহ। এবার আপনাদেরকে একটু আমি কি করাবো, একটু প্র্যাকটিস করতে হবে আপনাদেরকে প্রত্যেককেই। দেখি আপনাদের স্কিল টেস্ট, আগে যারা WH কোয়েশ্চেন আমরা ডোজ একটু বাড়ায় দিচ্ছি, আগে এই 1 2 3 4 এটা হচ্ছে 5 mg, এটা কত mg? 5 mg। আবার আপনাদেরকে 10 mg তে নিব আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা, হু ডিড দ্য ওয়ার্ক, এটা অন্য বিষয়, যখন যা তখন তা। ইশরাত ইবা সিস্টার, হু ডিড দ্য ওয়ার্ক, এখানে ডিড এটা অক্সি না, এটা ডিড এটা কাজ, ডিড মানে করা, ডু ডিড ডান, কে করেছে সেই হিসাবে আসছে এটা, আপনি এটা পড়ে এটাতে যাবেন না, আগে অক্সিটা বলছি, ডু ডাজ ডিড এই অক্সি আসবে না কখনো আগে। সো এবার আপনারা একটু 7 mg একটু বাড়ায় দিচ্ছে ডোজ, সামনে 10 mg দিব ইনশাআল্লাহ। আপনাদের এখানে যারা দুইজনে কনভারসেশন করবেন, প্রথমে আপনি একজনে কি করেন, মানে আমাকে একজনের জাস্ট প্রথমেই বাক্য, আমি একজনের সাথে এখন কনভারসেশন করব, আপনারা দেখবেন পরে দুজন করে আমি দিচ্ছি আর কি। ওকে, সো ফার্স্ট কে আসবেন আমার সাথে কন্টেস্টে, কে আসবেন? আমি আসবো। হ্যাঁ, ওকে, সো ভাবি বলেন, তাহলে আমি যেটা বাংলা বলবো হুবহু এটা ইংলিশ আপনি বলতে হবে, থিঙ্কিং ছাড়া,
চিন্তা ভাবনা করা ছাড়া 3 সেকেন্ডের ভিতরে। আমি সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করি। I always remember I Allah. always remember Allah. কে আল্লাহকে স্মরণ করে? Who does remember Allah? এই তো Who remember Allah? ওই যে একটু আগে বললাম যে হুর সাথে কি আসবে না? হুর সাথে Who ডাজ আসবে রিমেম্বার না। আসবে না। তাহলে হু রিমেম্বারস। আবার ভাবি ফেল, আপনি হবে না, আপনি থামেন, আরেকজন আসেন। আমি আসবো। ইয়েস, বলুন আপনি। আমি সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করি। I always remember Allah. হু কে আল্লাহকে স্মরণ করে? Who remembers Allah? কেন তুমি আল্লাহকে স্মরণ করো? Why do you remember Allah? এখানে প্রশ্ন করার সময় আই কে ইউ দিয়ে পরিবর্তন করে নেবেন। কখন তুমি আল্লাহকে স্মরণ করেন? When do you remember Allah? ইয়েস। কিভাবে আপনি আল্লাহকে স্মরণ করেন? How do you remember Allah? কতবার আপনি আল্লাহকে স্মরণ করেন? How many times do you remember Allah? ইয়েস। এবার আপনি আমাকে বাংলা ধরেন, আমি ইংলিশ বলবো। এই সিস্টেমে বলুন। আল্লাহকে স্মরণ করে। আই রিমেম্বার আল্লাহ। আই অলওয়েজ রিমেম্বার আল্লাহ। কেন আপনি আল্লাহকে স্মরণ করেন? Why do you remember Allah? কে আল্লাহকে স্মরণ করে? Who remembers Allah? কতবার আপনি আল্লাহকে How স্মরণ many করেন? times do you remember Allah? কিভাবে আপনি আল্লাহকে How do স্মরণ you remember Allah? কখন আপনি আল্লাহকে স্মরণ When করেন? do you remember Allah? Good, mashallah. এবার আরেকজন, এবার নেক্সট এই বাক্য, আমি কেনাকাটা করার জন্য বাজারে যাই। I go to the market to buy। শুধু বাক্য বাড়াবো কি দিয়ে? to দিয়ে, বলেন। তাহলে আমি বাজারে যাই, I go to the বাজার। I go to the market. I go to the market কিনতে, to buy, to buy। তাহলে I go to the market to buy, বলুন। I go to the market to buy. ইয়েস, এটা হচ্ছে একটা বাক্য ফর্ম। এবার এটার উপরে আমরা একটু দুলাই দিব ইনশাআল্লাহ। কে আমরা দুইজন বানিয়ে দিচ্ছি, সিস্টার ইতি আক্তার এবং তারপরে আমাদের সানা ইসলাম ভাবি। আপনি দুইজনে প্রশ্ন করে, একজনে বাংলা বলেন, উনার পর্ব শেষ হলে পরে আপনি উনাকে বাংলা ধরবেন। জি, কে শুরু করবেন? ইতি আক্তার না সানা ইসলাম? আপনার কে প্রশ্ন করা, কে শুরু করবেন শুরুতে ফার্স্ট? ইতি আপু শুরু করেন। জি, ইতি আপু আপনি বলেন। ইতি আপু আপনি ইতি টানিয়েন না, আপনি বলেন, শুরু করেন আপনি। বাংলা করেন শুধু। আমি কেনাকাটা করার জন্য বাজারে যাই। I go to market for marketing. আচ্ছা, হচ্ছে, সমস্যা নেই। এটা ফর টু, এটা ডাজন্ট ম্যাটার আপাতত। তারপরে নেক্সট কোশ্চেন, তুমি কোন বাজারে যাও? কেন বাজারে যাও? আপু কোন বাজারে যাও? আসলে নেটওয়ার্কের প্রবলেম করছে। হ্যাঁ, উনি প্রশ্ন করছেন আপনাকে, তুমি কোন বাজারে যাও, এটা বলছেন আপনি। Which market do you go? গুড, মাশাআল্লাহ। কার সাথে যাও? তুমি কার সাথে বাজারে যাও? With whom do you go to the market? Yes. তুমি কেন বাজারে যাও? ভাবি স্পিড আনতে হবে, এভাবে হবে না, এত সময় নিলে হয়। নেটওয়ার্ক একটু প্রবলেম করতেছে আজকে এখানে, এর জন্য আর কি সমস্যা হইতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি তো এই বিল্ডিং এই আছি, আপনার সমস্যা হয়, আমার হয় না, বুঝতে পারছি না। এখন অনলাইন ক্লাস তো, অনেকে না পারে, অনেকে বলে আবার। ঠিক আছে, সমস্যা নেই, বুঝতে পারছি। আরেকজন আসেন ইনশাআল্লাহ, আরেকজন ডিউটি। আইরিন, সিস্টার আইরিন আছেন? কন্টিনিউ করুক, আমি আবার পরে বলি ইনশাআল্লাহ। জি, হ্যাঁ, আপনি বলেন ওই সিস্টার নাবিলার সাথে। দেখে ওই যে আমি মেহমানদের জন্য চা তৈরি করি, আমি তৈরি করি। আই মেক টি ফর দ্য গেস্ট। Make tea for guest. ফর দ্য গেস্ট, ফর দ্য গেস্ট, For the guest. এটা দিয়ে বল। আমি তুমি কাকে কেন বলতাম? মেহমানদের জন্য চা তৈরি করো? Why do you make tea for the guest? Why তুমি do you কখন মেহমান make? তুমি কখন মেহমানদের জন্য চা তৈরি করো? When do you make tea for the guest? তুমি কিভাবে মেহমানদের জন্য চা তৈরি করো? How do you make tea for the guest? তুমি কার জন্য চা তৈরি করো? এখানে For whom do you make tea for the guest? না, আর ফর দ্য গেস্ট আর আসবে না। ঠিক আছে, আপনি এবার এই For whom প্রশ্নটা do you make? হ্যাঁ, আপনি বাংলা পার্ট নেন এবার। আমি মেহমানদের জন্য চা তৈরি করি। I make tea for the guest.
তুমি কেন মেহমানদের জন্য চা তৈরি করো? Why do you make tea? Oh, why do you make tea for the guest? তুমি কখন মেহমানদের জন্য চা তৈরি করো? When do you make tea for the guest? তুমি কিভাবে মেহমানদের জন্য চা তৈরি করো? How do you make tea for the guest? তুমি কার জন্য চা তৈরি করো? For whom do you make tea? গুড, মাশাআল্লাহ। ওকে, সো আর কে বলবেন? আর কোনো দুইজন জুটি আসবেন? হাত তুলুন যাতে সুবিধা হয়। যে আমাতুল্লাহ নূর একজন পাইছে, ওনার পার্টনার কেউ আসবেন? আর কে? সিস্টার রিমঝিম। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে হ্যাঁ, আপনি তিনি এ ব্যাপারে অনেক কিছু জানেন। তিনি এ ব্যাপারে অনেক কিছু জানেন। ফার্স্ট এটা আর কি, তিনি জানেন ইংলিশ করেন হি নোজ বা শি বলে শি নোজ। আচ্ছা, শি নোজ অনেক কিছু, আলট অনেক কিছু মানে আলট বা লটস অফ। শি নোজ লটস অফ বা আলট বললে হয়। শি নোজ আলট এ ব্যাপারে, অ্যাবাউট দিস ম্যাটার, about this matter. Yes, তাহলে ফুল বাক্যটা কি বলেন? তিনি এই ব্যাপারে অনেক কিছু জানেন। She knows a lot about this matter. Yes, ওকে, এবার শুরু করুন আপনারা। আগে কে প্রশ্ন করবে? আপনাদের মধ্যে কম্প্রোমাইজ করে নেন। করেন আপু, সমস্যা নেই। তিনি এই ব্যাপারে অনেক কিছু জানেন। She knows a lot about this matter. কি ব্যাপারে তিনি জানেন অনেক কিছু? কি ব্যাপারে তিনি জানেন? Which matter does he know a lot? গুড, মাশাআল্লাহ। কিভাবে তিনি অনেক কিছু জানেন এই ব্যাপারে? How does she know a lot about this matter? কখন তিনি এই ব্যাপারে অনেক কিছু জানেন? When does she know about this matter? গুড, আর কি? মাশাআল্লাহ। ওকে, সো হয়ে গেছে। কেন, আমরা where, প্রতিদিন why, সকালে কোথায়, এভাবে এগুলো। জি রিমঝিম সিস্টার, আপনি বলেন এবার ওনাকে। ওকে, এর পরেরটা বলবো নাকি এটাই না বলবো? না, ওটাই এটা কিন্তু অনেক পেসার, এটা আপনার দ্বারা সম্ভব Okay. হয়েছে। তিনি এ ব্যাপারে অনেক কিছু জানেন। He knows a lot in this matter. তিনি কি ব্যাপারে তিনি জানেন? Which matter does he knows a lot? আপনাকে does he knows বলেছেন? শুনতে পাইনি ওই জায়গাটা। আবার বলেন যে সিস্টার আপু ওই জায়গাটা আবার বলেন, কি ব্যাপারে তিনি জানেন, এই জিনিসটা আবার বলেন। Does he knows a lot? Does he know a lot? হ্যাঁ, নো হবে, আগে নোজ হবে না। হ্যাঁ, কিভাবে তিনি জানেন? How does he know a lot about this matter? ওকে, মাশাআল্লাহ, সুন্দর হয়েছে আপু। কার সম্পর্কে তিনি জানেন? কার সম্পর্কে তিনি জানেন? about whom হবে, about whom. About হ্যাঁ হ্যাঁ, কার সম্পর্কে? about whom does he know a lot? About whom does he know a lot? Yes. Next one. Next. Who else? কারা পরেরটাতে অ্যাক্টিং করবেন? আমি নিয়মিত ইংলিশ চর্চা করি, সহজ হচ্ছে, সমস্যা নেই। আর কে? আর কোন দুটি জুটি এভাবে? হ্যাঁ, কি করবেন ইনশাআল্লাহ? জেরিন আপু মেবি হ্যান্ড রেজ করেছেন। জি জেরিন আপু। আর কোন আপু আছেন? আর কোন আপু? একজন আপু আসেন। সিস্টার ফারজানা কই? সিলেটি আমাতুল্লাহ ফারজানা। মিশু আপু হ্যান্ড রেজ করেছেন উস্তাদ, এই দুজন। আচ্ছা, তাহলে মিশু আপু আর জেরিন আপু বলেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি আপু, আপনি স্টার্ট করেন। ওকে, when you বাংলা আগে, বাংলা ফাউন্ডেশন আগে। ওকে উস্তাদ, কখন আমি ইংলিশ চর্চা করি? না, প্রথম বাক্যটা বলেন, আমি নিয়মিত ইংলিশ চর্চা করি। হ্যাঁ, আমি নিয়মিত ইংলিশ চর্চা করি। I practice English regularly. কখন আমি ইংলিশ চর্চা করি? আমি বলবো না, কখন তুমি? When do you practice English? কতক্ষণ আমি ইংলিশ চর্চা করি? আমি না, তুমি। আই কে তুমি দ্বারা পরিবর্তন করবেন। জি। কতক্ষণ তুমি ইংলিশ চর্চা করো? How long you practice English? কতবার তুমি ইংলিশ চর্চা করো? How many times do you practice English?
কেন তুমি ইংলিশ চর্চা করো? Why do you practice English? কার সাথে তুমি ইংলিশ চর্চা করো? With whom do you practice English? কার কাছে তুমি ইংলিশ চর্চা করো? To whom do you practice English? গুড ওকে মাশাআল্লাহ, থ্যাংক ইউ। সো আবার আপনি বাংলা পার্ট নেন আপনি, আর আপনি ইংলিশ পার্ট। জি ইনশাআল্লাহ। আমি নিয়মিত ইংলিশ চর্চা করি। I practice English regularly. কখন তুমি ইংলিশ চর্চা করো? When you practice English regularly. When you, When you. no no When no, you. Sorry. হ্যাঁ When you একটা practice অক্সি আনেন English. আপনি, একটা অক্সি আনতে হবে না? Oh, when do you practice English? দেন কতক্ষণ আপনি ইংলিশ চর্চা করেন? How long do you practice English? কতবার আপনি ইংলিশ চর্চা করেন? How many times do you practice English? কোথায় আপনি ইংলিশ চর্চা করেন? Where do you practice English? কেন আপনি ইংলিশ চর্চা করেন? Why you practice English? কার সাথে আপনি ইংলিশ চর্চা করেন? To whom? Sorry, with whom do you practice English? কেন এটা তো বলছি, ঠিক আছে ওস্তাদ। হ্যাঁ গুড মাশাআল্লাহ। এই যে এই সিস্টেমে কিন্তু আপনাদের ফ্লুয়েন্সি আনা সম্ভব আর কি, যদি আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুনে শুনে বলতে পারেন। কারণ এই যে এখানে দেখেন দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসে টম এর ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যাপক। টমের ব্যাপার মানে টেন্স, অবলিগেশন, মডেল, এই তিনটা টম ব্যবহারে এক্সপার্ট হওয়া মানে স্পোকেনে 80% দক্ষতা অর্জন হওয়া। আপনি যদি প্রশ্ন করতে পারেন 80% অলরেডি হয়ে যাচ্ছে আপনার। ওকে, সো তারপরে আছেন আমি বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার নেই। ধার নেওয়া আর ধার দেওয়া দুটো ভোকাবুলারি। একটা হচ্ছে ধার নেওয়া, এটা হচ্ছে ল্যান্ড, আর ধার দেয়া এটা হচ্ছে বড়। এটা অনেকে জানেন আপনারা। সো আমি টাকা ধার নেই, আই ল্যান্ড মানি বন্ধুর কাছ থেকে, ফ্রম মাই ফ্রেন্ডস। ওকে, সো এবার আই ল্যান্ড মানি ফ্রম মাই ফ্রেন্ডস, আমি বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার নেই। জি ইনশাআল্লাহ, কে করবেন এটা দিয়ে? আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারা এটা আপনাদের প্র্যাকটিস ক্লাসে এভাবে ইনশাআল্লাহ কি করে নেবেন। আমি জাস্ট আপনাদের উপরে কি করে দিচ্ছি, মানে এই সিস্টেমটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই সিস্টেমে আসলে অনেকে দুর্বলতা প্রকাশ পাবে, মানে ভুল শুধরানোর কি হবে আর কি, অনেকের ব্রেনটা আরো একটু শার্প হবে, জিহ্বাটা আরো একটু ইজি হবে। ওকে, সো তারপরে আসেন এবার আমরা চলে যাই আমাদের আজকে অ্যাজ ইউজুয়াল ক্লাসে। হ্যাঁ ওকে, সো তারপরে আসেন তাহলে হুর পরে কখনো ডু ডাজ ডিড আনবো না, ঠিক আছে? অক্সি, ডু ডাজ ডিড অক্সি হিসেবে কখনো নিয়ে আসবো না আমরা। ওকে, সো তারপরে আসেন সামনে যাই। 2 নম্বর আরেকটা জিনিস মাথায় রাখি আমরা। আচ্ছা 2 নম্বর যে নোট যেটা হচ্ছে অ্যাবাউট সেন্টেন্স বিফোর আ ক্যাডার এন্ড আফটার। ইয়েস, যদি ক্যাডারের আগে কোনো বাক্য থাকে বা WH কোয়েশ্চেন আছে এমন, এটা দিয়ে তো বাক্য শুরু হয়, কিন্তু তার আগে যদি আগ থেকে কোনো বাক্য থাকে তাহলে ওই WH কোয়েশ্চেনের পরবর্তী বাক্যটা 3 নাম্বার ফরম্যাট, 3 নাম্বার দেয়ালের ফরম্যাট, অর্থাৎ অক্সি সাবের পূর্বে না হয়ে এটা হবে এটা 1 নাম্বার ফরম্যাট, অর্থাৎ হাবোধক বাক্যের যে ফরম্যাট আছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব, এই সিস্টেমে আসবে আর কি। বিষয়টা উদাহরণ মাধ্যমে সহজ হয়ে যাবে। মনে করুন আমরা জানি এই সে কি করে, শুধু এটার ইংলিশ বলেন, সে কি করে। What does he do? What does he do? তাহলে এটা এই বাক্যটার আগে কোনো বাক্য আছে সে কি করে? আপাতত তো নাই, তাই না? সে কি করে, হোয়াট ডাজ হি ডু, তাই না বিষয়? জি। এখন এটাকে যদি আমরা এটা সঠিক, তার জায়গায় গ্রামাটিক্যালিও সঠিক, স্পোকেনও সঠিক, কিন্তু এর আগে যদি কোনো বাক্য যোগ করেন, যেমন আমি জানি না সে কি করে, তখন একটা বাক্য যুক্ত হয়ে গেছে কিনা বলেন, আমি জানি না সে কি করে। তো এরকম যদি হয় তাহলে WH কোয়েশ্চেনের পরবর্তী বাক্যটা ডাজ হি ডু না হয়ে 1 নাম্বার বাক্য হবে সে করে। শুধু বলেন সে করে, ইংলিশ কি সে করে? হি ডাজ। সে করে, হ্যাঁ এটাই আর কি, হি ডাজ। আর ওয়াট তো ওয়াটই আছে, তো এরকম হবে 1 নাম্বার হয়ে যাবে। অর্থাৎ ডু ডাজ ডিড এটা বাদ যাবে, এখানেও ডু ডাজ ডিড বাদ যাবে। তাহলে আমরা জানতে পারলাম 2 জায়গায় ডু ডাজ ডিড বাদ যাবে। একটা হচ্ছে হু এর পরে ডু ডাজ ডিড আসবে না, আর আরেকটা হচ্ছে বাক্য যদি WH কোয়েশ্চেনের আগে যদি অন্য কোনো সেন্টেন্স থাকে, যে কোনো বাক্যই থাক, ওই বাক্য যদি থাকে তাহলে WH কোয়েশ্চেনের পরে ডু ডাজ ডিড এটা আসবে না, আর অন্যান্য অক্সিলারি থাকলে এটা বাক্যের শেষে আসে। ওকে, সো যেমন আমি জানি না সে কি করে, আই ডোন্ট নো হোয়াট হি ডাজ, বলেন আমি জানি না সে কি করে, I don't know what he does। এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স সাজেশন আপনার জন্য আর কি। যদি ওস্তাদ, আপনি এটা এটা কি
ডাস কে না ইউজ করার জন্য এই কাজটা করা হয়েছে, ডাস কে হোয়াট। না, এটা হচ্ছে আমি জানি না সে কি করে, হোয়াট ডাজ হি ডু। আপনি তো প্রশ্ন করতেছিলেন আগে যে হোয়াট ডাজ হি ডু, সে কি করে। এবার জি। আপনি বলতেছেন আমি জানি না সে কি করে। এটা বাক্যটা কেমন জানি আপনি কাউকে জিজ্ঞেস করতেছেন না, এটা আপনি আপনার বক্তব্য দিচ্ছেন, তাই না? মূল জি। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করেন, এখানে আপনি কিন্তু প্রশ্ন করছেন না, একটা বাক্য বলতেছেন আই ডোন্ট নো হুম, আই ডোন্ট নো হোয়াট ডাজ হি ডু, সে কি করে আমি এটা জানি না। এটা এতে করে কি কাউকে আপনি প্রশ্ন করছেন? না না। প্রশ্ন করছে না। এই জন্য আর কি এটা আমরা বলতে এখানে প্রশ্ন ফরম্যাটে এটা না আসলে ভালো হয়। এটা 1 নাম্বার। এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স সাজেশন, এখনকার মডার্ন ইংলিশে এটা এভাবে ইউজ করে তারা। যেহেতু আপনি প্রশ্ন করছেন না, জাস্ট একটা আপনার বক্তব্য দিচ্ছেন, অতএব বক্তব্য তো 1 নাম্বার দিয়ে হয়। আমি জানি না সে কি করে, আমি জানি না সে কোথায় ঘুমায়, আমি জানি না সে কোথায় যায়, এই সিস্টেমে আর কি। তাহলে আমি জানি না সে কোথায় যায় কি হতো? আই ডোন্ট নো ওয়া। এমনি তো বাক্য ছিল ওয়ার ডাজ হি গো, এমনিতেই সে কোথায় যায়, সে কোথায় যায় ইংলিশ কি? এবার যদি বলেন আমি জানি না সে কোথায় যায়, তাহলে কি হবে? আই ডোন্ট নো ওয়ার হি গোজ, সে যায় ইংলিশ কি? হি গোজ। তাহলে এই বাক্যটা হবে ওয়া হি গোজ। তাহলে আমি জানি না সে কোথায় যায়, আই ডোন্ট নো হ্যাঁ ওয়া হি গোজ, এই সিস্টেমে আসবে। আমি জানি না তার কি নাম, তাহলে এটা প্রথমটা দেখেন আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ হিজ নেম। হ্যাঁ, এটা স্বাভাবিক, ঠিকই আছে, কিন্তু এই জায়গায় যেহেতু কি আসবে আই ডোন্ট নো হোয়াট হিজ নেম ইজ, হোয়াট হিজ নেম ইজ, তখন ওই ডু ডাজ ডিড হলে শুধুমাত্র অমিট হবে, এটা বাক্য থেকে বাদ যাবে, আর বাকি অক্সিলারি গুলা শেষে থাকবে আর কি। আমাদের বেশি বোঝা হয়ে যাচ্ছে, বেশি বোঝার কোনো সুযোগ নাই, আপনারা শুধু এক্সাম্পল বানাবেন, দেখবেন এটা মাথায় বসে যাবে। আমি জানি, বলেন আমি জানি ইংলিশ কি? আই নো। আবার আই নো আপাতত বাদ দেন, শুধু বলেন তুমি কাকে ভালোবাসো, প্রশ্ন করেন তুমি কাকে ভালোবাসো। এবার যদি আপনি এটাকে বক্তব্য বানান যে আমি জানি তুমি কাকে ভালোবাসো, এবার ডু আসবে, বলেন আই নো। তাহলে ফুল বাক্য বলেন আই নো হুম ইউ। ইয়েস, আমি জানি তোমার ওয়াইফ কে, প্রথমটা বলেন স্বাভাবিকভাবে আই নো তোমার ওয়াইফ কে। এখন ওই ডু ডাজ ডিড শুধু বাদ যাবে, বাকিগুলা বাক্যের শেষে চলে যাবে, বাকি অক্সি থাকলে কোথায় যাবে? বাকি শেষে চলে যাবে। তাহলে এবার দেখেন আই নো হু ইউর ওয়াইফ ইজ, আই নো হু ইউর ওয়াইফ ইজ। ইয়েস, এখানে যেমন দেখেছিলাম হোয়াটস হিজ নেম, এখানে বলছিলাম হোয়াট হিজ নেম ইজ, এই সিস্টেমে আর কি। জাস্ট এটা মাঝে মধ্যে সামটাইমস, এটা রিয়ার, সো রিয়ার। আপনি চাইলে এটাও বলতে পারেন, স্পোকেন ইংলিশে কোনো ভুল বলে কিছু নাই, তবে অ্যাডভান্স সাজেশন আর কি এটা দিলাম। কিন্তু এটা হচ্ছে আবার একটু ভালোভাবে দেখবেন, এটা হু ডাজ রিড কখনোই হয় না, হু রিডস হি হবে, এই আর কি এটা। ওকে, সো এবার আসেন আমরা এবার ওই যে ড্রিল এন্ড প্র্যাকটিস, এগুলো ওই যে বাক্য ইনফিনিটিভ বা বাক্য লম্বা করা, যেটা টু দিয়ে। আমি চাই তোমাকে একটা ডিসিশন নিতে, কি হবে বলেন? আই ওয়ান্ট ইউ টু মেক আ ডিসিশন। আমি চাই তোমাকে যে তুমি ফুল গাছে পানি দাও। আমি বুঝতে চাই। তুমি কি বলো? কিন্তু শুধুমাত্র যদি এটা বলো তুমি কি বলো, তাহলে কি হতো বাক্যটা? হোয়াট ডু ইউ সে। এখানে WH কোয়েশ্চেনের আগে বাক্য আসছে কিনা বলেন? জি আচ্ছা, এই জন্য হোয়াট ইউ সে কি হলো? হোয়াট ইউ সে। আমি বুঝতে চাই তুমি কোথায় যাও, বলেন আই ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড where you go. আমি বুঝতে চাই তুমি কার সাথে কথা বলো, উইথ, হ্যাঁ বলেন with whom you talk. you talk. Yes, তখন এটা বলতে হবে না with whom do you speak, এটা বলতে হবে না। What with whom you speak, with whom you speak। এভাবে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন আর কিছু। আসেন শুধু অক্সিগুলা বাদ দিয়ে দিব না? হ্যাঁ, অক্সিগুলা ডু ডাজ ডিড বাদ দিয়ে দিবেন শুধু, আর অন্যান্য অক্সি যদি থাকে বাক্যতে তাহলে এটা শেষে নিয়ে আসবেন, বুঝতে পারছেন? আচ্ছা আচ্ছা। আমি চিনি তোমার বাবাকে, তাহলে এমনি তোমার বাবাকে এটা প্রশ্ন করেন হু ইজ ইওর ফাদার। এখানে যেহেতু ইজ আসছে তাহলে ইজটা বাক্যের শেষে নিয়ে যাব। তাহলে আমি চিনি, I know who your father is.
ইয়েস, ওকে। সো তারপরে বলেন আমি আমি বুঝাতে পারবো না, আমি কতটুকু ব্যস্ত আছি, আমি বুঝাতে পারবো না। I can't I can't understand you. How many busy? how busy I How am. much how busy busy I am, how much busy How How much much busy I am? busy I am. I am। ওই যে এমটা শেষে চলে আসছে, বুঝতে পারছেন? এটাই আর কি। হ্যাঁ, কিন্তু ডু জাস্ট ডিড আসলে আর কি বাক্য থেকে অটোমেটিক বাদ যাবে, যেমন এই যে হোয়াট ইউ সে, এই সিস্টেমে। ওকে, সো সাউন্ড আসতেছে, নয়েজ ইজ কামিং। সিস্টার রিমঝিম থেকে মনে হয় আর কিছু আসেন এবার। আচ্ছা, আগে হ্যাঁ, আমি জানি না কি খেতে হয়, আগেরটা ওই আগে পড়ছিলাম কি খেতে হয়, ইংলিশ কি, হোয়াট টু ইট I নাকি don't to know. eat? হোয়াট I টু ইট। don't know what to eat. আমি জানি না কি কিনতে হয়, I don't know I what don't to buy. know what to Hmm. buy. আমি জানি না কি বলতে হয়, I don't don't Know what to say. আমি জানি না কি করতে হয়। I don't know what to do. হুম, এই সিস্টেমে আমি জানি না কি চিন্তা করতে হয়। I I don't don't know know what to think. হুম, আমি জানি না কি করে বাধা দিতে হয়, কি I করতে don't হয় know what to prevent. টু প্রিভেন্ট দিস, টু প্রিভেন্ট দিস। তাহলে ফুল বাক্যটা দেখেন, একটা যদি আপনি ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারেন ফ্লুয়েন্টলি, বাকিটা অটো ঠিক হয়ে যাবে। বলেন আমি জানি না, তুমি কি জানো, তুমি কি জানো কি করতে হয় বাধা দিতে? Do you Do you- know what to prevent? what Speed, do you know what to do to prevent this? Do you know how to do prevent this? আরেকজন বলেন দেখি এক সিস্টেমে, ডু ইউ নো। হ্যাঁ, আপনি কি Do you জানেন know what to do to prevent this? ইয়েস, এটিকে বাধা দিতে, এটিকে বাধা দিতে কি করতে হয় আপনি কি জানেন? বলেন বলেন, ফুল বাক্য বলেন একসাথে। Do you know how to prevent? Do you know How to do what to do? should to do? শুডে যাইয়েন না, যখন যা তখন তা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি জানি না কি অর্ডার করতে হয়। I don't know what to order? what to order. তুমি কি আমাকে What চাও to যে order? তুমি কি আমাকে চাও যে তোমাকে দেখাতে আমার পাওয়া? Do you want to show you my power? হ্যাঁ, এটা তিনবার বলেন, ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু শো ইউ মাই পাওয়ার। do you want me? To show your power? Do you want me to show your power? Do you want me to show your power? এবার বলেন সে কি চায়, সে কি চায় তাকে দেখাতে আমার পাওয়ার। ডাজ হি Does ওয়ান্ট he want Does he want to show him my power? power? Does he want me to show him my power? বলুন। Does he want me to show him my power? মাই পাওয়ার, ইয়েস। এভাবে আপনারা বাক্য বানাতে পারেন। ওকে, আরেকটা জিনিস মাথায় রাখেন, এখানে আরেকটা জিনিস বিশেষ দ্রষ্টব্য, নোট। এটা হচ্ছে আমরা জানি বাক্য লম্বা করতে গেলে মিডিলে কি বসাতে হয়, To. টু দিলে বাক্য আমরা যত লম্বা করা যায়। কিন্তু অনেক সময় আছে আমরা টু ছাড়াও বলার অবকাশ আছে। We have also this opportunity. Without to, we can say, we can make any sentences. But remember that if we do not use the to, we have to add ing in the with the next verb. So যদি আমরা টুটা নিয়ে না আসি মিডিলে, তাহলে দ্বিতীয় যে ভার্বটা আছে, যে কাজটা, যে ভার্বটা আছে সেটার সাথে আইএনজি একটা যোগ করে নিতে হবে। বুঝতে পারছেন বিষয়টা? যেমন এখানে আমরা স্বাভাবিকভাবে যদি আমরা আগে যেভাবে পড়েছি, যেমন তুমি কি পছন্দ করো ভ্রমণ করতে, তাহলে কি বলতাম আগের বার, ডু ইউ Like to travel? লাইক টু ট্রাভেল অন আ প্লেন। এবার বাক্য বানান, তুমি কি বিমানে ট্রাভেল করতে চাও, পছন্দ করো? Do you like to travel on a plane? হ্যাঁ, এটাও ঠিক আছে, এটাও ইউজ হয়। কিন্তু অনেক সময় আবার ইংলিশটা আরো শর্ট করতে গিয়ে তারা টু কে বাদ দেয়। তবে টু কে বাদ দিলে আমাদেরকে কি করতে হবে, আইএনজি একটা। তাহলে বলেন, ডু ইউ লাইক ট্রাভেলিং অন আ প্লেন? Do you like traveling on a plane? Do you like traveling? হ্যাঁ, Do you তুমি like কি, traveling on a plane? হ্যাঁ ইয়েস, তুমি কি খেলা দেখতে পছন্দ করো? ডু ইউ লাইক Do you like watching on television? on television? হ্যাঁ, একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, যত ইলেকট্রনিক যত বিষয় আছে সব বিষয়ের শুরুতে ওয়ান আসে, ঠিক আছে? বিমান, টেলিভিশন, মোবাইল, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, প্লে স্টোর, ইউটিউব, গুগল, ফেসবুক, সবগুলা শুরুতে কি আসবে? অন আসবে। যত ইলেকট্রনিক যত বিষয় আছে সবগুলা শুরুতে অন আসবে। আচ্ছা, তুমি কি চাও, তুমি কি তাড়াতাড়ি বেডে যেতে পছন্দ করো? Do you like going to bed? Going to bed early? তুমি কি আমার সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করো?
Do you like spending time with me? ওকে, সো আপনারা একটাকে মুখে রাখবেন, এটা আমার সাজেশন থাকবে আপনাদের। যদি টু দিয়ে আপনি যদি প্রিফার করেন, সো ইউ ক্যান অলওয়েজ সে বাই এডিং টু। আর যদি টু ছাড়া আপনি প্রিফার করেন, সো এটাও আপনার সুযোগ আছে, এই জন্য এটা কি করে দিলাম আর কি। তাহলে আপনি এটাও বলতে পারেন ডু ইউ লাইক টু স্পেন্ড টাইম উইথ মি। Do you like to spend time with me? আপনি কতবার ব্যায়াম করেন? How often do you exercise? আপনি কতবার আপনার পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করেন? How often do you change your password? ইয়েস, এইরকম বাক্যগুলা। আপনি কি MP3 শুনেন? How often do you আপনি বাবা মার সাথে কতবার কথা বলেন? How often do you talk to your parents? Parents. Yes. হ্যাঁ, আপনি কতবার চট্টগ্রাম ভ্রমণ করেন? জি জি এখানে কি হাউ মেনি টাইমস হবে না? জি, হাউ মেনি টাইমস আর হাউ অফেন এটা হচ্ছে ওই একই সেম কথা, বুঝতে পারছেন? আমরা তো ওখানে WH কোয়েশ্চেনে দেয়া আছে হাউ মেনি টাইমস এর আগে হাউ অবলিক দিয়ে দেয়া আছে হাউ অফেন। ইয়েস, ওকে। সো তারপর এখানে পেয়ার প্র্যাকটিস আছে। ওকে, সো এখন আপনাদের একটু নেক্সট ক্লাসে আমরা যাচ্ছি। ওকে, সো আসেন তাহলে এই কিছু কনজাংশন ওয়ার্ড গুলো একটু মুখস্থ করে নেন, বলুন। ইয়েস, দেন পরে আফটার দ্যাট, তারপরে এন্ড এবং অর বা বিকজ কারণ, তো তাই, অলওয়েজ সর্বদা, ইউজুয়ালি সাধারণ, অফেন হ্যাঁ, প্রায়, এখানে একটু দেখেন এটা ইউজুয়ালি বলুন। ইউজুয়ালি না, ইউজুয়ালি অফেন প্রায়, সেকেন্ড, প্রথম, সেকেন্ড, দ্বিতীয়, ফাইনালি সর্বশেষ, আন্টিল পর্যন্ত, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এবং অ্যারাউন্ড কাছাকাছি। ইয়েস, তাহলে হ্যাঁ একটু আমি বাংলা বলবো, আপনারা ইংলিশটা বলবেন। কাছাকাছি, অ্যারাউন্ড, এবং এন্ডও আছে, তবে অনেক সময় বাক্যতে বারবার এন্ড বললে এটা বিশ্রী শোনাবে, এজন্য প্রথমটা এন্ড আসলে দ্বিতীয়টা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অটো হয়ে যাবে। বলুন এবং পর্যন্ত, আনটিল, সর্বশেষ, ফাইনালি, হ্যাঁ ফাইনালি না, ফাইনালি, দ্বিতীয়, প্রথম, প্রায়, সাধারণত, ইউজুয়ালি, সর্বদা, কারণ, অথবা, পরবর্তী, নেক্সট, তারপর, আফটার দ্যাট, ইয়েস, তারপর, ইয়েস, পরে, দেন, ইয়েস। তাহলে বলেন এটা ফাইনালি না ফাইনালি, ফাইনালি, ইউজুয়ালি আর ফাইনালি এটা হচ্ছে, একটু আরেকবার বলুন। ইউজুয়ালি, ফাইনালি, ইয়েস। এবার আসেন নিচের কিছু ভার্ব গুলা আপনারা জানেন, তারপর আমরা আবার একটু শিখে নিই। বলুন, ঘুম থেকে জেগে উঠে, এটা স্লিপ আনতে হবে না, ফ্রম স্লিপিং ও আনতে হবে না, জাস্ট একটা ওয়ার্ড আছে, এটা ওয়েক আপ। এটা কি? আবার গেট আপ, ওয়েক আপ একই কথা। গেট আপ অন্য জায়গায় আসে অনেক সময়। তাহলে বলুন, ঘুম থেকে জেগে ওঠা, ওয়েক আপ, যাওয়া, গো। হ্যাঁ, তিনটে বলে, ওয়েক আপ, ওয়াক আপ, ওয়েকেন আপ। ডান হাত বললেই তিনটা বলবেন। কি কি তিনটা মনে আছে কিনা বলেন? ডান হাত, না, বাম হাত, তাহলে এখানে ওয়েক আপের ক্ষেত্রে ডান হাতের না বাম হাতের? তাহলে হ্যাঁ, এই তো ভুল করছেন, ডান হাতে। তাহলে বলেন এটা স্ট্রং ভার্ব না উইক ভার্ব? যদি গ্রামার জানা থাকে ভালো সাপোর্ট হবে, আর গ্রামার না জানা থাকলে নতুন করে এটা আমরা শিখবো না, এটা আমাদের দরকার নাই। স্ট্রং না উইক আটকে ফেললেই হবে। তাহলে উইকেন্ড মাথায় রেখে এবার বলেন, ওয়েক আপ, ওয়াক আপ, ওয়াকেন আপ। Wake up, woke up, waken up. তাহলে জেগে ওঠা,
Wake Wake up. up. woken up Woken up. yes যাওয়া যাওয়া Go. yes Go. দৌত করা Going gone. Wash. হ্যাঁ তেলাওয়াত করা Recite. Recite. চালিয়ে যাওয়া Continue. continue continue Continue. yes Continue. খাওয়া গ্রহণ করা Take. okay করা do Do. তৈরি করা Make. দোয়া করা Pray. okay বা সালাত পড়া yes সকাল morning Morning. অজু Ablution. Ablution. yes নাস্তা Breakfast. yes আসেন এবার আপনাদের ওই আগের ক্লাসটা এবার লেকচার ফরম্যাটে আপনার প্র্যাকটিস করবেন দেখেন শুধু কিন্তু ওই আগের ক্লাসটাকে আমরা বিভিন্ন ভাবে প্র্যাকটিস করছি যাতে আমাদের মুখে দৈনন্দিন ইজি হয়ে যায় আই ইউজাল যাই আই ইউজুয়াল না ইউজাল Usual. Usual. ইউজাল যাই সাধারণত যেটা আমরা করে থাকি তাহলে মাই ডেইলি রুটিন এটা রুটিন বলবে না কয়েকটা পয়েন্ট এখানে ইন্ট্রোডাকশন মর্নিং ওয়ার্ক স্টাডিজ বাথ এন্ড মিল স্কুল আওয়ার্স কলেজ বা ইউনিভার্সিটি আওয়ার্স আফটারনুন আওয়ার্স তারপরে ইভিনিং আওয়ার্স কনক্লুশন এখানে আপনাদের বেশ কিছু লাগবে না আপনাদের কয়েকটা বিষয় এখানে সব বানিয়েও আমি দেই নাই আপনারা নিজ থেকে আপনার ডেইলি রুটিন বানিয়ে ফেলবেন জাস্ট আপাতত এখানে ইন্ট্রোডাকশন আমরা দিলাম তারপর মর্নিং ওয়াকটা নিলাম এখান থেকে কনক্লুশন নিব মিডিলে আপনারা চাইলে এখানে স্টাডিজটা নিতে পারেন ব্যাস এইটুকু এই চারটা পয়েন্টে আপনারা ওই যেটা শিখেছেন ওই সেম সিস্টেমটা একটু মাথায় বাংলাতে রাখবেন আর ইংলিশে মুখে বলবেন যেমন আমি একটু আপনাদেরকে কি করে দেই জি তারপরে হ্যাঁ একটু বলেন গ্রিটিংসটা দেন তাহলে গ্রিটিংস ওই আগের যে গ্রিটিংস ছিল সেম থ্যাংক ইউ ফর গিভিং মি দি অপরচুনিটি টু সে সামথিং অ্যাবাউট মাই সেলফের জায়গায় শুধু বলেন অ্যাবাউট মাই ডেইলি রুটিন About my daily. My daily routine. ইয়েস তাহলে পড়ুন ফুল বাক্যটা থ্যাংক ইউ Thank you for giving me the opportunity to say Thank you for something about giving my me the daily routine. opportunity to Say about my daily routine. ইয়েস টু সে Daily অ্যাবাউট routine. মাই say Daily about routine. my daily. Say about my daily routine. ইয়েস তাহলে হ্যাঁ আবার বলুন Thank you for giving me the opportunity to say something about my Thank you daily for routine. giving me Yes. the opportunity to say something about my daily routine. গুড মাশাআল্লাহ হ্যাঁ এটা আগে শিখায় একটা শিখলে কাজে আসবে সব জায়গায় তারপর আসেন আমার নাম এটা মাই নেম ইজ আরিফুল ইসলাম আপনি আপনারটা বলুন My name is Mahbuba. ইয়েস এবার শুরু হয়ে যাচ্ছে আপনার প্রতিদিন আমি সর্বদা ঘুম থেকে উঠি ইংলিশ করে I always wake up and Yes. 5 o'clock in the early morning at around 5 o'clock around মানে কি আশেপাশে around মানে কি কাছাকাছি around কাছাকাছি হ্যাঁ 5টার কাছাকাছি আর ফুল যখন গড়ের টাইম হয় তখন একটা ও বলা হয় একটা পাইকারি ও বলা হয় ও ক্লক বুঝতে পারছেন তাহলে ফুল 5টায় কি হবে 5 o'clock. ফুল 4টায় 4 o'clock. হ্যাঁ ফুল 3টায় 3 o'clock. এটা বলবেন জি আর এমনিতে যদি ডাইরেক্ট বাঙ্গন পড়ে যেমন 4:30 যেমনটা আমার ক্ষেত্রে আই অলওয়েজ ওয়েক আপ এট अराउंड 4:30 ক্লক বা 4:30 PM বা AM ইন দা আর্লি মর্নিং এটা হ্যাঁ তাহলে আমি বাংলাটা বলছি আপনারা ইংলিশটা করেন আমি সর্বদা ঘুম থেকে উঠি প্রায় টাইম এত প্রতিদিন সকালে I always wake up at around 4 o'clock in the morning. এটা তো হবে না হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে আপনি কখন ঘুম থেকে উঠেন প্রশ্ন করেন এটাকে প্রশ্ন বানান When do you When wake do you wake up? গুড এভাবে থাকেন আনসারে আসবে কি আই অলওয়েজ I will Wake up at around 5 o'clock in the morning. Yes. তাহলে দেখেন আপনি প্রথমে ঘুম থেকে উঠা থেকে শুরু করছি আমরা উঠার পর আমরা যাই এজ ইউজুয়াল আমরা যাই কোথায় ওয়াশরুমে তাহলে বলেন দেন মানে হচ্ছে তারপর then I go to the washroom Then I go to the washroom and I wash and my I hands. brush my hands and face I wash my wash my hands and face and brush my teeth শেষে th আসছে কিন্তু teeth yes as এবং আমি অজু বানাই and as well as I make ablution. ablution না শান শান TION শান yes ablution
Yes, তাহলে বলেন ablution. হ্যাঁ, তাহলে আপনি দেখেন আপনি আইডিয়া করবেন এবার ওয়াশরুমে যাওয়ার পরে ওয়াশ করলেন হাত এবং ফেস, তারপর ব্রাশ করলেন, তারপর অজু করলেন। এবার সবগুলা একটু সিস্টেমে দেখেন উইদাউট পজিং আপনি বলতে পারেন কিনা। আমি দেখি then I go to the washroom and I wash my hands and face and brush my teeth as well as I make ablution. Then I go to the washroom and I wash my hands, face, and brush my teeth, as well as I make ablution. Ablution. হ্যাঁ, এবার আমরা তারপর বলেন তারপর after that After that, আমি সালাত পড়ি, মর্নিং প্রেয়ার্স পড়ি। I I I pray. offer pray. মর্নিং my প্রেয়ার্স I offer prayer হবে না? I pray ফজর সালাত বলতে পারেন, শর্টকাট যেটা I pray ফজর সালাত। I pray হ্যাঁ, my অথবা I pray যদি for the হ্যাঁ, salat. অথবা এটা বলতে পারেন I offer my morning prayers. I offer my morning prayers. Yes, তারপরে সালাতের পর মনে করেন আপনি কোরআন তেলাওয়াত করেন, বলেন then I Then I recite the Quran. তারপরে And আমি I তারপর do some exercise. এক্সারসাইজ। এটা হয় না ওদের বাংলাদেশি মা বোনদের, ডাকাতে হয় আবার মাঝে ফজরের পরে দেখা যায় যে অনেক বের হয় সবাই এক্সারসাইজ করে। এটা ডায়াবেটিক্স ধরা পড়লে দেন সবাই করে আমাদের দেশে। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে তারপর আমরা বের হলে After বলবো যে that. ডায়াবেটিস হয়েছে নাকি? after that yes আমরা শাওয়ার করি, I take a shower. I take a shower. After that, I take a shower. And এখানে I have এটা I ভুল have- হয়েছে, হ্যাঁ ভুল হয়েছে। ওই I take my তারপর নাস্তা পড়বো, নাস্তা যে কয়টা করেন এটা বলতে পারেন, অথবা জাস্ট এটা বলেন I take my I breakfast. take my I breakfast. take my breakfast. এখানে কিছু আছে এটা অনেক সময় এগুলা ওই অনেকে আমাদের মাদ্রাসার সাথে মিলে আপনি আপনার মতো করে একটা বানিয়ে নেবেন। তারপর মনে করুন আপনি ক্লাসকে কন্টিনিউ করেন 12টা পর্যন্ত, তাহলে বলবেন I continue my class until হ্যাঁ, 12 o'clock. Now, Yes, যদি আপনি মনে করুন আপনি একজন সার্ভিস হোল্ডার হন, তাহলে I go to my office and I continue my office until 2টা পর্যন্ত। কি হবে? until 2 o'clock. তারপর অথবা যদি আপনি ইউনিভার্সিটি হন তাহলে I go to my university and I continue and my I class continue my class until 1 o'clock. o'clock. ওস্তাদ এখানে 12 এর পরে o'clock হবে না? Yes, এটা 12 যদি এর পরে পর্যন্ত o'clock। হয় 12টা পর্যন্ত হয় তাহলে o'clock হবে। 12টা 1টা 2টা সেম হলে o'clock হবে। হ্যাঁ, এখানে আমি এডিট করতে হবে, এই যে আজকে কাজ করতে পারিনি, অর্ধেক কাজ করছিলাম। ওস্তাদ Wife আপনি process. th এর মধ্যে কেন মার্ক করছিলেন? ওই যে টিথ এর মধ্যে হ্যাঁ th আছে না, th সাউন্ড কোথায়? th সাউন্ডের মাখরাজ বলেন। Yes, এটাই আর কি। আচ্ছা তারপর হ্যাঁ, তারপর আমি হোমওয়ার্ক করি আমার ক্লাস টাইম বাইরে, এটা সব I কাজ do ঢুকে my homework. I do my homework out of this class time, out of this out class of time. this class time. Yes, সর্বশেষ রাত 10টার সময় বা 12টার সময় আমি বেডে যাই। Finally, at 10 p.m. I go go to to bed bed and and sleep. sleep. Conclusion টানবেন এভাবে আমার ওই যে That's all- সেলফ that- হ্যাঁ That's all about my daily routine. yes daily routine. That's all about my daily routine. তাহলে আপনারা আপনাদের খাতায় লিখবেন আপনার রুটিনটা, এত লম্বা করার দরকার নেই, শর্টকাট এই যে কয়েকটা এখানে পয়েন্ট আছে 6টা থেকে 7টা পয়েন্টে একটা লেকচার বানাবেন ইনশাআল্লাহ। বানানোর পরে সেটা রেকর্ড করবেন, করার পর আপনি ওটা গ্রুপে দিবেন, ওয়াইফ দেখবে ইনশাআল্লাহ আর আমিও শুনবো প্রয়োজনে। সো আপনি এটা আপনাদের হচ্ছে স্কিল ডেভেলপমেন্ট হবে, ডেভেলপমেন্ট এটা ডেভেলপ বলি আমরা, এটা ডেভেলপ বলেন কি লাভ? ডেভেলপ ডেভেলপমেন্ট হবে, সেলফ ডেভেলপমেন্ট। সো আমি চাই সো এটা হলে আপনি যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো পরিস্থিতিতে ইংলিশ লেকচার দেওয়ার একটা কি হবে আর কি, এটা বুঝে শুনে বলতে হবে। যেমন আপনি ঘুম থেকে উঠি, তাহলে এটা বলেন আমি ঘুম থেকে উঠি সর্বদা, শুধু এইটুকু বলেন আমি ঘুম থেকে সর্বদা উঠি। I always wake up হ্যাঁ, এবার বলেন 4টার সময় at around around 4 o'clock প্রত্যুষে সকালে in the early in the morning. early morning. yes তারপর আমি ওয়াশরুমে যাই, Then I go to the washroom. তারপর আমি আমার হাত আর ফেস ধৌত করি and I wash my Wash hands my and hands, face face, এবং আমি আমার দাঁত ব্রাশ করি and brush my teeth. এবং আমি অজু তৈরি বানাই। as well as I make ablution. তারপর আপনার মাথায় দেখেন, মাথায় একটু চিন্তা করেন, দেখেন আপনি এইগুলা পারফর্ম করার পরে আমরা ফজরের নামাজ পড়ি, দেন I pray
ফজর সালাত Then I pray Fajr Salat. yes তারপর আমরা তেলাওয়াত করি then I recite Then I recite the Recite Quran. তারপর আমরা যেটা করি আপনি যদি বলেন আমি একটু ঘুমাই তাহলে বলবেন then I sleep again এটা বলতে পারেন তারপর আমি সকালে নাস্তা করি Then I take my breakfast. yes তারপর আমি আমার ইউনিভার্সিটি যাই I Then go I go to my university. এবং আমি বেলা 2টা পর্যন্ত আমার ক্লাসকে কন্টিনিউ করি I continue my Continue my class until 12 o'clock. হ্যাঁ তারপর আমি আমার হোমওয়ার্ক করি ক্লাসের বাইরে And to do my then homework out of I this do my class homework time. out of my. সর্বশেষ রাত 11টার সময় আমি বেডে যাই এবং ঘুমাই Finally, And and then then I go go to bed, I go to bed and sleep. কনক্লুশন করেন এটাই আমার that's all about That's my day. all of my daily routine. তাহলে বুঝতে পারছেন বিষয়টা Inshallah. ইনশাআল্লাহ তাহলে আপনাদের সেলফ ইন্ট্রোডাকশন থাকলো আর আজকে আরেকটা লেকচার আপনাদের আসলো এই দুইটা ইনশাআল্লাহ আপনারা কি করে নেবেন এবার জটপট কিছু আনসার দিবেন প্রশ্ন করবেন আমরা একজন লেকচার দিবেন লেকচার দেওয়ার পর নেক্সট ক্লাসে আপনার ডেইলি রুটিন আমি জাস্ট প্রশ্ন করব উড ইউ প্লিজ শেয়ার ইওর ডেইলি রুটিন উইথ আস তখন আপনি একজন বললেন বলার পরে লেকচার শেষে আপনি এই বাক্যটা বললেন ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট মাই লেকচার সো দেন আমরা এটা কি করতে পারি এই প্র্যাকটিস এই প্রশ্নগুলো করা যেতে পারে আপনার লেকচারের উপর ওকে জাস্ট বাংলা করেন এই বাংলা আছে এখানে আপনি ইংলিশ করবেন সকালে তুমি কখন ঘুম থেকে জেগে উঠো When do you wake up in morning? Wake up in the morning. यस তারপর ঘুম থেকে ওঠার পর তুমি কি ব্রাশ করো তুমি কি ব্রাশ করো ডু ইউ ব্রাশ Do you brush your teeth after wake up? After wake up. হ্যাঁ তারপরে হ্যাঁ তুমি কোথায় ফজরের সালাত পড়ো Where do you pray Fajr Salat? তুমি কি সকালে ব্যায়াম করো Do you exercise in morning? In morning. यस তুমি কখন সকালে নাস্তা করো When do you take breakfast? হ্যাঁ তারপর তুমি কি করো হোয়াট After that, what do you do? হোয়াট ডু ইউ ডু আফটার দ্যাট এটা that? বলতে What do you do after that? Yes, তুমি কি ফজরের সালাত পড়ো Do you pray Do Fajr you Salat? pray Fajr Salat? ফজর সালাত পড়ার পর তুমি কি করো What do you do after Fajr Salat? Praying Fajr Salat. यस হ্যাঁ তুমি সকালে কখন ক্লাসে যাও When Do you go to to your class class in morning? in the morning? কতক্ষণ সময় পর্যন্ত তুমি ক্লাস করো How How long often do do you you continue in class? continue your class? গুড মাশাআল্লাহ সামনে যাই আর কি শেষ আজকের মূল লেসনে আমরা চলে আসছি এখানে আর কি সো এখানে একটা আয়াত আছে প্রতিদিন আমরা একটা আয়াত শিখবো একটা অনুবাদ আপনারা দেখে নেবেন ইনশাআল্লাহ তারপর একটা আমরা ওয়ার্ডগুলো প্র্যাকটিস করব 20টা ওকে সো ইনশাআল্লাহ আমরা আবার ওই আগের যে শব্দগুলো শিখছিলাম আবার আজকে 20টাই নতুন করে দুলাই দিব ইনশাআল্লাহ আমি বাংলা বলবো একবার বলছি আপনারা ওটাকে 3বার বলবেন বলেন টেক টুক টেকেন নেওয়া গ্রহণ করা টেক টুক টেকেন Take to নেওয়া গ্রহণ করা। Take to Taken নেওয়া গ্রহণ করা। Take to Taken taken নেওয়া গ্রহণ করা। Take to Yes. taken নেওয়া হ্যাঁ। গ্রহণ করা। আনা bring brought আনা Bring brought Anna. Bring brought Anna. Bring brought Anna. यस নির্মাণ করা build নির্মাণ করা Build নির্মাণ করা। Build নির্মাণ করা। Build নির্মাণ করা। কেনা buy bought কিনা ক্রয় করা Buy bought কিনা। Bought কিনা। Buy bought কিনা। ঘুমানো sleep slept ঘুমানো Sleep slept ঘুমানো। Sleep slept ঘুমানো। Sleep slept ডান হাত না বাম হাত sleep slept ডান হাত না বাম হাত বাম হাত। यस এই তো বুঝতে পারছেন यस তারপরে buy bought ডান হাত না বাম হাত ডান হাত। বাম হাত। take took taken ডান হাত না বাম হাত ডান হাত। হ্যাঁ গুড মাশাআল্লাহ এইভাবে বসিয়ে দেন তারপর হ্যাঁ বিক্রি করা sell sold বিক্রি করা Sell salt বিক্রি করা। Sell salt বিক্রি করা। Salt বিক্রি করা। চিন্তা করা think thought
think thought Think চিন্তা thought করা করা, চিন্তা করা, চিন্তা করা think thought চিন্তা করা, think thought চিন্তা করা। Yes, পরিচালনা করা, লেড লিড লেড লেড পরিচালনা করা। Lead, let পরিচালনা করা Let, lead let পরিচালনা করা let, lead let পরিচালনা করা Yes, তাহলে মেনে চলা, abide abode abode abide, abode, মেনে মেনে চলা, চলা abide abode মেনে চলা abode, মেনে চলা। মেনে চলা কাটা কাটা কাট কাট একটু বাতাস বের করে খট 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 কাটা শব্দ করে হাসা, লাফ 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 লাভ টি আসবে, তবে টি আসবে আর কি, সাউন্ডে টি আসবে, এমনি লিখতে ইডি আসবে আর কি, লাফ লাফ Left, কান্না করা, উইপ ওয়েপ্ট ওয়েপ্ট কান্না করা। wept weep, wept, Yes. তারপর হচ্ছে বাধা বাধা বাদন করা কি, বাইন্ড বাউন্ড bound বাধা Yes, bola bola, tell, told, told. Chalano, drive, drove, driven. তারপর সাক্ষাৎ করা, meet, match, match. meet তৈরি করা, make, make. আচ্ছা, জন্মগ্রহণ করা, বিয়া, born. অনুবাদ ভেবে অনুবাদ করবেন আর কি। বিয়া জন্মগ্রহণ করা, বিয়া বহন করা, দুটোই সেম। বিয়ার জন্মগ্রহণ করা born বিয়া born, আর একটা বিয়া born। জ্বালানো, burn জ্বালানো। হ্যাঁ, তাহলে আপনাদের ভোকাবুলারি সব মিলিয়ে কয়টা হইলো? জমছে কয়টা? 20 40, দুই একটা বেশি হতে পারে। এই তিনটে ঠিক আছেন তো নাকি? যাওয়া তিনটা বলেন, যাওয়া, go went, গান, আশা, come পান করা, drink drunk খাওয়া, eat and eaten পরা, read পরিধান করা, wear yes, গান করা, sing song হ্যাঁ, লিখা, write wrote written পছন্দ করা, chosen আঁকা, drawn রাখা, keep দেয়া, given yes, জানা চিনা, no শয়ন করা, lie yes, তো দৌড়ানো, run yes, তাহলে ঠিক আছে। এভাবে আপনার এই ভোকাবুলারি গুলা কি করে নেবেন? আমরা আজকের আরো ভোকাবুলারি এবার আমরা দুলাই দিব, ওইগুলা দিয়ে এবার দুলাই দেওয়ার সিস্টেমটা একটু আপনাদেরকে ওই দিয়ে একটু একটা জিনিস দেখেন, আপনারা অটো পারবেন, অটো চলে আসবে, মানে বোঝার কিছু নাই। জাস্ট একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, ওই যে একটা ভার্বের প্রিন্সিপাল ভার্বের 3টা রূপ আছে, তাই না? এই 3টা রূপ, একজন মনে করুন আমি আরিফুল ইসলামের শিশুকাল ছিল, যৌবনকাল, বৃদ্ধকাল, এখন আমি যৌবনকালে আছি, এখন তাই বলে কি আমি আরিফুল ইসলাম কি চেঞ্জ হয়ে গেছি নাকি? আমার নাম ঠিকই আছে, ব্যক্তি এক, আমার হ্যাঁ ব্যক্তি একই থাকবো আমি, তো এখানে মূল ভার্ব একটাই থাকবে, হয়তো হতে পারে তার 3টা রূপ আর কি। সো আমরা 3টে রূপ শিখলাম। এবার 2 নম্বর যে সারি, যেটা ওই 2 নম্বর সারিটা আমাদের জাস্ট নিয়ে আসবে এখানে আর কি। লার্নের 2 নম্বর সারিটার হচ্ছে টি দিয়ে, কি হবে? লার্নড, কি লার্ন, শুধু 2 নম্বর সারিটা নিয়ে আসে। গো এর 2 নম্বর সারি কি? গো, went। কামের 2 নম্বর সারি came ড্রিঙ্কের 2 নম্বর সারি drunk ইট 2 নম্বর সারি ate। রিডের 2 নম্বর সারি read। ওয়া 2 নম্বর সারি or yes। রাইটের 2 নম্বর সারি wrote চুজের 2 নম্বর সারি chose। ড্র এর 2 নম্বর সারি drew। গিভের 2 নম্বর সারি gave। জাস্ট মাথায় রাখবেন এই 2 নম্বর সারিটা আমরা নিব আর কি। 1 নম্বর সারি দিয়ে প্রথমে নিয়েছিলাম, এবার 2 নম্বর সারি, এবার আর এটা নিব, আর বাংলাতে লমও একটা অ্যাড করে দিব।
ওকে, সো আপনি যে কোনো ভাষাই হন, বাংলা ভাষা বাঙালি হয়ে থাকলে লম এটা এড করে দিবেন। আমি তাহলে বলেন আই লার্নড ইংলিশ, আমি ইংরেজি শিখেছিলাম। I I learned learned English. দেয়া পর্যন্ত আসেন আপনারা একসাথে এভাবে ইংলিশ I বাংলা learned জোড়া। English. I I learned learned English. আমি English ইংরেজি শিখেছিলাম। We learned English. আমরা ইংরেজি শিখেছিলাম। You learned English. তুমি ইংরেজি শিখেছিলে। You learned English. তোমরা ইংরেজি শিখেছিলে। They learned English. তারা ইংরেজি শিখেছিল। এবার মাথায় রাখবেন এখানে হি সি পান্ডাতে কোনো এস ইএস লাগানোর কোনো ঝামেলা নাই, ঠিক আছে? এটা শুধু জি। আছে ওই বর্তমানটাতে, আগেরটাতে ছিল, এটাতে কোনো Learned কিছু নাই। হবে। তবে এখন আপনাদের সুবিধা, শুধু বললেই হলো, তাই না? জি। শুধু বলতেই যান। তাহলে হি লার্নড ইংলিশ, ইংলিশ শিখেছিল। আব্দুল্লাহ learned He English. learned English, English শিখেছিল। আব্দুল্লাহ learned English, আব্দুল্লাহ ইংলিশ শিখেছিল। আপনারা ইনডিফিনিট, কন্টিনিউয়াস, পারফেক্ট এগুলা মাথা থেকে আল্লাহর রাস্তায় সরাইয়া দেন। যদি থাকে মাথায় তাহলে আপনি আস্তাগফিরুল্লাহ পড়েন মনে মনে, এইগুলা বাদ দেন। আপাতত শুধু থাকেন আমাদের সাথে, দেখবেন অটো ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি এগুলা চিন্তা করতে হবে না, জাস্ট লমত যোগ করে এবার একসাথে বলেন আই লার্নড ইংলিশ, আমি ইংলিশ শিখেছিলাম। উই লার্নড ইংলিশ বলুন, এক দুই শ্বাসে বলেন। I learned I learned English, আমি I ইংলিশ learned English. শিখেছিলাম। আমি ইংরেজি We learned শিখেছিলাম। English, আমরা ইংলিশ শিখেছিলাম। ইয়েস, ইউ লার্নড ইংলিশ, তুমি ইংলিশ You learned English, তুমি ইংরেজি শিখেছিলে। You learned English, তোমরা ইংরেজি শিখেছিলে। He learned English, সে ইংরেজি শিখেছিল। She learned English, সে ইংরেজি শিখেছিল। They learned English, তারা ইংরেজি শিখেছিল। আব্দুল্লাহ learned English, আব্দুল্লাহ ইংরেজি একই সেম। শিখেছিল। এবার 2 নম্বর যখন করব, 2 নম্বরের ক্লুটা বলেন। 2 নম্বর I I don't learn নাই। English. আমি প্রশ্ন কি করেছি? 2 নাম্বার কি? 2 নাম্বার কি? অক্সিনট। 2 নাম্বার not. আপনি এটা তো সেটাই বলতে হবে। এবার দেখেন এখানে কথা আমি যেটা বলেছি সেটাই আনসার দিবেন ইনশাআল্লাহ। 2 নাম্বার কি নট? Learn Oxygen not. not. অক্সিনট। Oxygen. তাহলে এখানে আই লার্নড ইংলিশের মধ্যে কোনো অক্সি আছে? না, I am not learned English. শুনেন সিস্টার, শুনেন একটু, অক্সি আছে এটা বলেন। Do আসবে হ্যাঁ শুনেন না, আর আল্লাহু আকবার। নাই। অক্সি আছে? অক্সি আছে? নাই, অক্সি নাই। এবার আগের বার অক্সি ছিল না, আমরা দাঁড় করে নিয়ে আসছিলাম চৌধুরী সাহেবের কাছ থেকে কোন দুইটাকে? Do Does. does. Do does. এখন আমাদের ঠেকার কুটুম ছিল কয়টা? ঠেকার কুটুম does সর্বমোট আছে। কয়টা ছিল? তিনটা। কি কি বলেন একসাথে বলেন, ঠেকার কুটুম ডু ডাজ ডিড। ডু do ডাজ does ডিড। এবার ডু ডাজ কে তো নিয়ে গেছে আগের আরেকজন আসিয়ে নিয়ে গেল, এখন আছেটা কোনটা আমাদের কাছে? ডিড। ডিড আছে। ডু ডাজ নিয়ে গেছে না? সিস্টার নাবিলা বলেন। ওস্তাদ বুঝি নাই। ঠেকার কুটুম কে আপনি চিনেন না? বিপদে পড়লে কারা আমাদের সামনে এগিয়ে আসবে? ঠেকার কুটুম ডু ডাজ। ডু ডাজ, শুধু ডু ডাজ। Do does did. ডু ডাজ ডিড। এবার ডু ডাজ আপনি কি আগে পাইছিলেন ডু ডাজ কে? না। হ্যাঁ আগে পান নাই কি? তাহলে এতক্ষণ কি বললেন ডাজ? আগে তো পাইছিলাম ওস্তাদ। আগে পাইছিল, এখন আছেটা কোনটা? ওরা তো দুইটা নিয়ে গেছে, তারা আরেকজনের উপকার করতে গিয়ে তারা নিজেকে বিলিয়ে দিছে। এবার আসেন আছেটা কোনটা? ডিড আছে। ওই ডিডটা নিয়ে নিব, এবার ওই ডিডটা নিয়ে অতীতের সাথে লাগিয়ে দিব আর ডিডের সাথে নট যোগ করে দিলাম। I didn't learn English. এটা হবে। Yes, হ্যাঁ। এবার বাংলাতে আমি এবার শুধু বাংলা ভাষা শিখি আমরা। আসেন শুধু বাংলা বলবেন। আমি বাংলাতে অতীতের, আপনি পিছনে না করবেন, বাংলাতে পিছন কালের, অতীত কালে না করবেন। ওকে, সো আমি বর্তমান কালে না করব, আপনি অতীত কালে না করবেন। আচ্ছা আমি ইংলিশ শিখি না। I didn't English. হ্যাঁ আপনি আস্তাগফিরুল্লাহ বলেন। আপনি এবার বাংলা বলেন। আমি ইংরেজি শিখিনি। শিখিনি। ইয়েস। এবার আবার আরেকটা বলেন। আপনি আপনি তাহেরি বলছিল না আমি কফি খাই না, এবার আপনি বলেন এটা অতীতে না করেন। আপনি আবার ইংলিশে যান কেন? বাংলা বলেন। আমি কফি খাই না। আমি কফি খাই না। এটা তো বর্তমান কালে না হইলো, আপনি অতীত কালে না করেন। অতীতে আমি কফি খেতাম না। খাইনি বলেন। হ্যাঁ খাইনি বলেন। ইয়েস। তারপরে বলেন আমি কফি খাইনি। ইয়েস। হ্যাঁ আমি যাই। আমি যাইনি। আমি যাই না। হ্যাঁ না, আমি আমি যাইনি যাইনি। ইয়েস, অতীত কালে না। হিরো শিকার দিয়ে দিবেন। বাংলা যারা বুঝেন তারা বুঝবেন। কিছু বলেন এবার। আই ডিডন্ট লার্ন ইংলিশ, আমি ইংলিশ শিখিনি। I didn't learn English. আমি ইংলিশ শিখিনি, ইংরেজি শিখিনি। ইয়েস। অথবা বলতে পারেন আমি ইংলিশ শিখি নাই। আমরাও বাংলাতে নাইও বলি, আমি ইংলিশ শিখি নাই, এটা দিয়ে অতীত বলি আর কি আমরা। তাহলে হ্যাঁ আই ডিডন্ট লার্ন ইংলিশ, আমি ইংলিশ শিখিনি।
I didn't learn English আমি ইংরেজি শিখিনি we didn't learn English আমরা ইংরেজি শিখিনি you didn't learn English তুমি ইংরেজি শিখনি you didn't learn English তোমরা ইংরেজি শিখনি they didn't learn English তারা ইংরেজি শিখেনি he এখানে তো he বা কোনো she নাই didn't কোনো না কোনো এস এর কোনো সিস্টেম নাই, জাস্ট বললেই হলো হি ডিডন্ট লার্ন ইংলিশ। she didn't learn English সে ইংরেজি শিখেনি আব্দুল্লাহ didn't learn English আব্দুল্লাহ ইংরেজি শিখেনি ইয়েস। হ্যাঁ, চট্টগ্রামের কেউ আছেন? বলেন ইশরাত, সিস্টার ইশরাত কই? আপনি চট্টগ্রামের ভাষায় বলেন তো একটু, আমি ইংলিশ আই নো ইংলিশ শিখি নাকি কিভাবে বলেন? আমার ওয়াইফও চট্টগ্রামের ভাষা পারে না, ও তো এই ক্যান্টনমেন্ট বড় হইছে বায়েজিদ, আর এমনিতেই সন্দ্বীপের চট্টগ্রাম ছিলাম তো। আপনি যে কোনো ভাষায় মিলাবেন দেখবেন ওই প্রায় একই কাছাকাছি। আর কিছু তাহলে 1 2 আমরা পাইলাম, 14টা পাইলাম। এবার অক্সিস 3 নাম্বার কি ছিল? 3 নাম্বার Do কিসের I পূর্বে? ছিল আমি তো এটা বুঝি না, ডু আই না ডিড, এটা তো বুঝি না, এটা পরে। আগে বলেন 3 নাম্বার। অক্সিস সাবের পূর্বে। হ্যাঁ, যখন যেটা তখন সেটা এখন কোনটা নিয়ে কথা হচ্ছে? সাবজেক্টের ডু কে পূর্বে না ডিড of কে? verb আসবে did কে হ্যাঁ, তাহলে ডিডটা নিয়ে আসেন। বলেন ডিড আই লার্ন ইংলিশ, আমি কি ইংলিশ শিখেছিলাম? Did I learn English আমি কি ইংরেজি শিখেছিলাম Did we learn English আমরা কি ইংরেজি শিখেছিলাম Did you learn English তুমি কি ইংরেজি শিখেছিলে Did you learn English তোমরা কি ইংরেজি শিখেছিলে Did they learn English তারা কি ইংরেজি শিখেছিল Did he or she learn English সে কি ইংরেজি শিখেছিল Did Abdullah learn English আব্দুল্লাহ কি ইংরেজি শিখেছিল ইয়েস। এবার 1 2টা সাবজেক্ট 4 5টা কেডার। তাহলে তুমি কিভাবে কেডার। ইংলিশ শিখেছিলে বলেন? how did you learn English তুমি How did কোথায় you learn ইংরেজি English? শিখেছিলে? how did you learn Why English did you learn English When did কখন you learn ইংরেজি English শিখেছিলে? why when do you learn English why did you learn English ইয়েস। তুমি Why কিভাবে did ইংলিশ you learn- শিখেছিলে? how did you learn তুমি কেন ইংলিশ শিখেছিলে? why did you learn English তুমি কার সাথে ইংরেজি শিখেছিলে? With whom did you learn English? তুমি কার নিকট To ইংলিশ whom? শিখেছিলে? To whom did you learn English? এবার 4 নাম্বার আছে অক্সিনট সাবের পূর্বে। 4 নাম্বার কি নট কিসের পূর্বে? auxiliary সাবজেক্টের পূর্বে এবার বলেন ডিডন্ট দিয়ে। এবার বলে যান, অটো কারেক্ট হবে, শুধু বললেই হলো, কোনো চিন্তা করতে হবে না। ডিডন্ট আই লার্ন ইংলিশ, আমি কি ইংরেজি Didn't শিখিনি? I learn English? আমি কি ইংরেজি শিখিনি? Didn't we learn English? আমরা কি ইংরেজি শিখিনি? Didn't you learn English? তুমি কি ইংরেজি শিখনি? Didn't you learn English? তোমরা কি ইংরেজি শিখনি? Didn't he or she learn English? সে কি ইংরেজি একটা জিনিস খেয়াল করছেন আপনারা? একটা জিনিস দেখেন, 1 নম্বরে কিন্তু আমরা 1 নম্বরে কিন্তু লার্ন বলছিলাম, 1 নম্বরে কি বলছিলাম? learned বলছিলাম। কিন্তু হ্যাঁ, কিন্তু 2 নম্বরে আসিয়া এই অতীতের এই দায়ভার নিয়ে গেছে ডিডে। অতীতের দায়ভার কে নিয়ে গেছে? একা ডিডে। হ্যাঁ, লার্ন তখন যেহেতু অতীত ডিড দিয়ে বোঝা যাচ্ছে এটা অতীত, তাহলে আলাদাভাবে এখানে লার্ন বলতে হবে না, এটা তখন মূল ভার্বটা তার মূল জায়গায় চলে যাবে। তার কোন জায়গায় চলে যাবে? মূল জায়গায় চলে যাবে। হ্যাঁ, গুড, এটাই আর কি। মানে সে তো ওই বাবা মার হোস্টেলে থাকে আর কি, এই জন্য সে বিপদের সময় কাজে লাগছিল, এখন আবার দরকার নাই, এখন সে ডিডের উপরে বোর করে আসছে আর কি। এবার সে লার্ন তার মূল জায়গায় চলে যাবে, মূল ভার্বে প্রত্যেকটাতে 2 3 4 এ, শুধু 1 নম্বরে শুধু লার্ন বললাম আর কি। ওকে, সো এটা লার্ন দিয়ে আমাদের কি জীবন যাবে বলেন? আমাদের জীবন লার্ন দিয়ে যাবে না। এবার অন্যটা দিয়ে বলেন তাহলে দেখি। এবার আমি গিয়েছিলাম, কেউ বলেন আমি বাড়ি গিয়েছিলাম। আই ওয়েন্ট হোম, বলে যান, কে বলবেন? I went home আমি বাড়ি গিয়েছিলাম। You went home তুমি বাড়ি গিয়েছিলে। You went home তোমরা বাড়ি গিয়েছিলে। They went home তারা বাড়ি গিয়েছিল। He or she went home তারা সে বাড়ি গিয়েছিল। Abdullah went home আব্দুল্লাহ বাড়ি গিয়েছিল। 2 নম্বর একসাথে দেয়াল হয় বলেন, না যে 2 এরকম নম্বর ভাবে। দেয়াল, যে আই ডিডন্ট গো হোম। I didn't go home. No. ওস্তাদ এখানে I didn't go হয়ে যাবে না? আমি তো সেটাই ভাবছিলাম। go home নিতে হওয়ার কথা যেহেতু ওখানে লার্ন হয়ে গেল। হ্যাঁ, 2 নম্বর আই ডিড এর উপর দায়িত্ব দিলে আই আর ওয়েন্ট বলতে হবে না, go তাহলে? হয়ে হ্যাঁ, আই যাবে। ডিডন্ট গো, তাহলে বলেন আই ডিডন্ট গো হোম, আমি বাড়ি যাইনি, বলুন। I didn't go home আমি বাড়ি যাইনি। You didn't go home তুমি বাড়ি যাওনি।
they didn't go home, তারা বাড়ি যায়নি। she or he didn't go home, এত তারা সহজ করেন কেন? আপনি কই যাবেন? সময় কম আপনার। হি অর ডি এগুলো না, বাক্যতে এরকম বলবেন হি অর সি, আপনি ফুল না। বাক্য বলেন, আলাদা বলেন। সি ডিডন্ট গো হোম, সে বাড়ি যায়নি। হি ডিডন্ট গো হোম, সে বাড়ি যায়নি। বলুন। আব্দুল্লাহ ডিডন্ট গো হোম, আব্দুল্লাহ বাড়ি যায়নি। Yes, একবারে সহজ। 2 নাম্বারটা এটা একবারে সহজ। আরেকজন 3 নাম্বার বলেন, ডিড আই গো হোম। did I go home, আমি Did বাড়ি I go home? আমি কি বাড়ি গিয়েছিলাম? গিয়েছিলাম। ইয়েস বলুন। তারপর বলে যান অটো, অটো, শুধু অটো, এখানে এস ইএস এর কোনো চিন্তা নেই। Did I go go home? home? আমি কি বাড়ি গিয়েছিলাম? Did we go home? আমরা কি বাড়ি গিয়েছিলাম? Did she go home? সে কি বাড়ি গিয়েছিল? Did he go home? সে কি বাড়ি গিয়েছিল? Did they go home? তারা কি বাড়ি গিয়েছিল? Did Abdullah go home? আব্দুল্লাহ কি বাড়ি গিয়েছিল? আচ্ছা দেখি, তারপর না করে তুমি তুমি কোথায় গিয়েছিলে? ওয়া Where did you go home? তুমি where did you go? তুমি কোথায় গিয়েছিলে? why did you হ্যাঁ, go, তুমি কখন গিয়েছিলে? when did you go, তুমি কার সাথে গিয়েছিলে? by whom, ইয়েস। এবার আসেন, আই 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 বট আ ফোন, আমি একটা ফোন কিনছিলাম। একটু বলেন। আমি I bought a phone, আমি ফোন, we bought a phone, আমরা একটি ফোন কিনেছিলাম। they bought a phone, তারা একটি ফোন কিনেছিল। he bought a phone, সে একটি ফোন কিনেছিল। she bought a phone, সে একটি ফোন কিনেছিল। আব্দুল্লাহ bought a phone, আব্দুল্লাহ একটি, ছিল, কেউ না খেলে তো দিলাম। না করেন, না করেন। I didn't I didn't bought a হ্যাঁ বট phone, হবে, বট I হবে। didn't buy বলুন I didn't buy a phone বলুন। I didn't buy a phone, আমি ফোন কিনেছিলাম না, হচ্ছে না, কিনেছিলাম না, উস্তাদ। বাংলাতে কিনেছিলাম না বলি আমরা। না, তাহলে বলেন আমি ফোন কিনিনি, আমি ফোন। আমি ফোন কিনিনি। আরে বাংলা শিখাতে হবে আমাদের সিস্টারদেরকে, এখন দেখা যাচ্ছে। বাংলা তো আমরা স্বাভাবিকভাবে যেটা বলি, আপনি আপনার বাংলাতে আপনি এজ ইউজুয়াল বাংলাতে কি বলেন? না না করতে গেলে, অতীতে না করতে গেলে কি বলতে বলেন? আচ্ছা একটা প্রশ্ন করি করি নাই। আপনি। হ্যাঁ করি নাই, তাহলে এভাবে বলেন আমি একটা ফোন কিনি নাই, এটা বলেন, আপনার সমস্যা নেই। বাংলা তো আমাদের আপনার মতো করে বলেন। বলেন আই ডিডন্ট বাই আ ফোন, আমি একটা ফোন কিনি নাই বলুন। I didn't buy a phone, আমি একটা ফোন কিনি নাই। we didn't buy a phone, আমরা একটা ফোন কিনি নাই। you didn't buy a phone, হচ্ছে না উস্তাদ এটা। হচ্ছে কেন? এই আল্লাহ, এটা তো একদম ইজি। এটা হচ্ছে না কেন? এটা তো ইজি, এটা তো আরো বেশি পারার কথা, কারণ এটা আপনার কোনো এস ইএস এর কোনো কি নাই, শুধু বললেই হলো, সিরিয়ালটা ঠিক থাকলেই হলো। যে আচ্ছা ঠিক আছে, আপনাদের হোমওয়ার্ক তো আপনারা আগামী ক্লাসে এটা ঠিক করবেন ইনশাআল্লাহ। বুঝতে পারছেন নাকি, নাকি কোনো সমস্যা হচ্ছে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ওস্তাদ প্রসেস নাই, কিন্তু আছে ক্লাসটা একটু বেশি হাই ডোজ মনে হইলো আর কি। এই ক্লাস কোনো হাই ডোজ না আসলে, একদম ইজি, এটা তার গতিতে চলছে। আপনারা জাস্ট একটু শ্রুতের সাথে আপনি কি করবেন আর কি, একটু গা ভাসিয়ে দিবেন, ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে সহজ। আর নতুবা প্রসেস করে নেবেন। এই যে দেখেন এখানে জাস্ট 2 নাম্বার সারিটা নিয়ে আসবেন। আমি আরো একটু প্র্যাকটিস করে দেই। বলেন আমি একটু প্র্যাকটিস করে দিই, যে আমার সাথে সবাই বলেন আমি এসেছিলাম। কি হবে? আই কেম। I came, 2 নাম্বার সারি বলবেন আমি পান করেছিলাম। I drank, আমি খেয়েছিলাম। I ate, আমি পড়েছিলাম। I read, আমি পরিধান করেছিলাম। I wore, আমি গান গেয়েছিলাম। I sang, আমি লিখেছিলাম। I wrote, আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। I wrote a letter, আমি পছন্দ করেছিলাম। I chose, আমি একটা ছবি আঁকছিলাম। I wrote a picture, আমি রেখেছিলাম। I kept, আমি টাকা দিয়েছিলাম। I gave money, I gave money আমি টাকা দিয়েছিলাম। I gave money, আমার আম্মা টাকা দিয়েছিলেন। my mother gave money, My mother gave আমার আম্মা আমাকে টাকা দিয়েছিলেন। my mother gave me money, হ্যাঁ gave me money, এখানে কোনো আপনার এস ইএস এর কি নাই, শুধু বললেই হলো। আমি তাকে চিনেছিলাম। I knew her, I knew her আমি তাকে চিনেছিলাম। I knew her, আমার প্রথম দেখাতেই তাকে চিনেছিলাম। I knew her I knew in her my at first first sight. in my first First sight. Yes. তারপরে আসেন, এভাবে আসবে আর কি। আমি দৌড়াইছিলাম। I ran, আমি আজ সকালে দৌড়াইছিলাম। I ran, in the morning. আমি ক্লাসে বসেছিলাম। I I sang, sat in the class. আমি আজকে কথা বলেছিলাম। I spoke today, I spoke today. I spoke today, আমি ক্লাসে কথা বলেছিলাম।
I spoke in the আমি class. দাঁড়িয়েছিলাম, I stood up. আই স্টুড। আমি সাঁতার কেটেছিলাম, I swam. আই সোয়াম, আই Swam. সোয়াম। ইয়েস, তাহলে এই 2 নাম্বার সারি দিয়ে শুধু বলবেন, 1 নাম্বারটা বানাবেন। আর 2 নাম্বার দেয়ালে কিন্তু আবার আপনাকে ওই এখানে চলে আসবে, শুধু ডিডটা চলে আসবে আবার 2 Did নাম্বার আসবে। দেয়ালে। হ্যাঁ, তাহলে আমি যাইনি, আই ডিডন্ট গো, বলুন আমি যাইনি, I I didn't. didn't go. আমি আসিনি, I didn't. I didn't come. আমি পান করিনি, I didn't. I didn't drink. আমি I খাইনি, didn't eat. I didn't eat. আমি পড়িনি, I I didn't read. didn't read. আমি Wear. পরিধান করিনি, I didn't run. আমি গান গাইনি, I didn't sing. sing. আমি লিখিনি, I didn't write. আমি কি গিয়েছিলাম, Did I go? Did I go? আমি কি এসেছিলাম, Did I Did I come? come? আমি কি পানি খাইছিলাম, Did I drink I water? drank তুমি কি পানি খাইছিলা, Did you drink Did you water? drink water? সে কি পানি খাইছিল, Did she? Did he Did drink he water? drink water? হ্যাঁ, তুমি কি ভাত খাইছিলা, Did Did you you eat rice? Rice? তুমি কি ইংলিশ পড়ছিলা, did you read English? হ্যাঁ, তুমি কোথায় ইংলিশ পড়ছিলা, Where did Where you did read you English? read English? হুম, তুমি কি তুমি কি নতুন ড্রেস পড়ছিলা, Did you wear a new dress? Did you wear dress? তুমি কখন নিউ ড্রেস পড়ছিলা, When did you wear new dress? হুম, তুমি কি লিখছিলা, Did Did you you write? তুমি কি ক্লাসে লিখা লিখছিলা, ডিড ইউ রাইট, Did you Did write you in write your class? picture in your class? ইয়েস, তুমি কি পছন্দ করছিলা, Did you choose? Did you choose? Did you choose? ইয়েস, তুমি কি দিয়েছিলা, Did you Did give? you Did you did you তুমি go? তুমি কি আমাকে টাকা দিছিলা, ডিড ইউ গিভ Did মি you মানি, give Did you me give money? me? Did you lend me money? তুমি কি চিনছিলা, Did you know? You know? Did তুমি you কি know? তুমি কি দৌড়াইছিলা, Did you run? Did you run? তুমি কি কথা বলছিলা, Did you did you speak? তুমি কি আমার সাথে কথা বলছিলা, Did Did you you speak with me? হ্যাঁ, To me. তুমি কি নদীতে সাঁতার কাটছিলা, Did Did you you swim swim in in the the river? river? হ্যাঁ, এটা তো এটা এভাবে ফ্লুয়েন্সি আসবে না, ফ্লুয়েন্সি আসবে আপনি প্রসেসের সিস্টেমে, আপনি যখন স্বয়ংক্রিয় আপনার শুদ্ধ হবে, অর্থাৎ আইডিয়া ছাড়া এই কোনো জিনিসের চিন্তা ভাবনা ছাড়া অটো আপনার কারেক্ট হবে, গ্রামার আপনার পিছন দিয়ে দৌড়াবে। যদি আপনি জাস্ট 1 নম্বরে শুধু ওই ভার্বের 2 নাম্বারটা নিয়ে আসবেন, এই যে এখানে দেয়া আছে সবগুলা প্রসেস, সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের 2 নাম্বার, ভার্বের কয় নাম্বার সারি, 2 number 2 নাম্বার সারি। আর এখানে দেখেন ভার্বের অক্সিনট আর মূল ভার্ব, এখানে কোনো 2 দেয়া নাই, 3 দেওয়া নাই, শুধু মূল ভার্ব দেয়া আছে। আপনি এগুলা একটু খেয়াল করলে, আর এদিকে হচ্ছে আপনার এই এখানে আছে আপনার এই যে 3 নাম্বার অক্সি সাবের পূর্বে এখানে ভার্বের মূলটা দেয়া আছে, এখানে কোনো ভার্বের টু না। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। জি। এবার আপনাদের প্র্যাকটিস করার দায়িত্ব আর কি, আপনারা টায়ার্ড হয়ে গেছেন জানি, এটাই আর কি। এবার আসেন, যদি শুধু বলেন আমি আজকে ঘুমাইছিলাম, আই স্লেপ্ট টুডে, আই স্লেপ্ট। I slept today. এবার এটা দিয়ে Today. এবার আপনি শুধু সাবজেক্ট চেঞ্জ করেন, আর কিছু করতে হবে না, আপনাকে এস ইএস এর কোনো সমস্যা নাই এখানে। যে বলে যান তো, আমরা I ঘুমিয়েছিলাম, slept today. আমি You slept today. তুমি ঘুমিয়েছিলে। We slept today. আমরা আমরা ঘুমিয়েছিলাম। ঘুমিয়েছিলাম। He slept today. ঘুমিয়েছিল। সে ঘুমিয়েছিল। আব্দুল্লাহ He ঘুমিয়েছিল। slept today. আব্দুল্লাহ slept Abdullah today. slept আব্দুল্লাহ Yes. ঘুমিয়েছিল। এবার 2 নম্বরে চলে আসেন, আমি ঘুমাইনি আজকে, আই ডিডন্ট স্লিপ টুডে। I didn't sleep today. ইয়েস, আমি ঘুমাইনি। ঘুমাইনি। সে You ঘুমায়নি। didn't sleep today. He didn't sleep today. সে আমার আজকে আম্মা ঘুমায়নি। ঘুমাননি। My mother didn't sleep today. ইয়েস, ওকে। সো তারপর আসেন, হ্যাঁ এই আর কি, এভাবে আপনারা কি করবেন, প্র্যাকটিস করবেন ইনশাআল্লাহ। ওকে, সো আজকের ক্লাস, দ্যাটস অল অ্যাবাউট আওয়ার ক্লাস টুডে, class of the day. So do you have any question before going to leave? আর কোশ্চেন আছে কিনা? উস্তাদ একটা কোশ্চেন ছিল জি, যে স্ট্রং ভার্ব উইক ভার্বটা আমরা কেন মাথায় রাখবো, ডান হাত বাম হাতটা আমরা কেন মাথায় রাখবো, তো বুঝতে পারছি কিন্তু না কি ওটা করে? মাথায় রাখার দরকার নাই আসলে, এমনি জাস্ট ওই যে ডি ডিটি এন 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 ই, এটা মাথায় রাখবো এই জন্য যে কোনো একটা ভোকাবুলারিতে
তো DEDTNEN এই ছয়টার মধ্যে যে কোনো একটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে থাকে আর কি। তো আপনি যে কোনো একটাতে থাকলে মনে করবেন না এটা আমার কমনের মধ্যে পড়ছে, যেহেতু এটা NE আছে। তো এটা একটা স্মরণ রাখার আর কি একটা মাধ্যম হয় আর কি, বুঝতে পারছেন? এই যে আর কিছু না। যেমন মনে করেন অনেকের সাথে আপনার দেখা হয়, এখন কাকে কি নামে আপনি আপনার মেমোরিতে রাখবেন, এটা আপনি একটা ক্লু বের করবেন যে অমুকের অমুক এভাবে ছিল, অমুক এভাবে ছিল, এই সিস্টেম এরকম একটা ক্লু আর কি। DEDTNEN এই ছয়টা ক্লুর মধ্যে যে কোনো একটা ক্লু পড়বে। আর আপনাদেরকে আগামী ক্লাস থেকে ভোকাবুলারিতে আর কোনো কষ্ট করতে হবে না। আমাদের ভোকাবুলারিতে ওই 45 থেকে 50টাতে শুধুমাত্র ওইগুলা ঝামেলা, 2 নাম্বার সারি এবং 3 নাম্বার সারি একটু বেশ কম আছে, কিন্তু এরপর থেকে আপনাদের সব ইজি হয়ে যাবে, ওখানে একদম ইজি। ওকে, আগামী ক্লাস থেকে ইনশাআল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহ, you have been very attentive audience. Jazakumullah, thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.